A very warm good evening to our respected principal sir, departmental ex-course coordinator Dr. Supratik Ganguly sir, special guest our librarian Tanmoy Sahar sir, our senior teacher Dr. Samal Seth sir, our respected teacher, my lovely seniors, my dear friends and beloved juniors. Myself Taki Karmakar and and myself, myself Amanita Amanita Dey. Dey. We are both fifth semester students of nutrition department. We we all welcome all of you to this session. We all are very happy to see your presence to this session. Today we all are facing various issues regarding e-sources handling as completely depending upon the e-resources and this problem getting increased day by day. So this is the much needed session for all of us as a student and we feel that it will help us in the better way to study the online resources. That's why our department has arranged a wonderful session. Special thanks to our departmental course coordinator, Pallavi Mojumdar ma'am, our department faculty members, Kamalika Chatterjee ma'am and Arnam Chatterjee sir arranged a wonderful session. Now, I would like to invite our course coordinators, Pallavi Mujumdar ma'am. Please, ma'am, say something about this session. Yeah, good evening, one and all. Actually, since last 1.5 years, the system of education has changed quite. I don't say quite, but I would say quite a lot. So that's why it has been shifted. The library access has been shifted from visiting the library to e-resources, and we are getting used to day by day to this. But while searching the e-resources, especially the students, you people have already faced various problems. And many of us already know that there are library class assigned to our daily routine. So during that classes, also I feel that students are facing some issues regarding this access to various e-resources. So that's why I and all the departmental teachers tried to arrange this kind of session, and we invited Mr. Tanmay Shah, the librarian of our college. So, and we are really thankful that he has responded with much enthusiasm, and that's why we are able to arrange this kind of session. As I already introduced, that he is a very good speaker and knowledgeable person. That's why I requested him to present this kind of session to you. I hope you are going to benefit it a better way. You will be able to handle these problems which you have already faced. So thank you, Tanmoy, for accepting this invitation. And we, along with the students, I as a teacher also looking forward to your session, and I think I will be also learning so many things from you. So thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to invite Mr. Tanmo Sahasar, our librarian, to initiate his today's valuable session. Those who have any questions, please let us know through the comment section. Sir, please start. Good evening to all of you. নমস্কার প্রত্যেককেই। Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hope in this pandemic situation, all of you are well and be safe. First of all, I want to thank you, the whole department, for organizing such type of interesting lecture topic. And I want to continue my session in Bengali, Hindi, or English, so that all of you will be able to understand. We, the librarian or library professionals, always believe
right user to the right time, right user to the right books at the right time. মানে কি, সঠিক পাঠকের কাছে সঠিক বইটি বা সঠিক ডকুমেন্টটি আমরা সঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে চাই। আমাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো পাঠককে স্যাটিসফ্যাকশন দেওয়া, ইউজার স্যাটিসফ্যাকশন। ইন দিস কারেন্ট প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা বুঝতে পারছি প্রত্যেকেই যে লাইব্রেরি থেকে আমরা যে সার্ভিসগুলো পেতাম, আমরা একটা এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে কিন্তু লাইব্রেরি থেকে সেই সার্ভিসগুলো এখন পাচ্ছি না। লাইব্রেরি ইজ অ্যান হার্ট অফ অ্যান ইনস্টিটিউশন। লাইব্রেরি একটা ইনস্টিটিউশনের হার্ট বলা যেতে পারে। কাজে সেই হার্ট যদি অকেজো হয়ে যায়, একটা ইনস্টিটিউশন কিন্তু সঠিকভাবে চলতে পারে না। তাই একটা ইনস্টিটিউশনকে, বিশেষ করে একাডেমিক ইনস্টিটিউশনকে প্রপারলি রান করতে একটা লাইব্রেরি বিশেষভাবে ভূমিকা রয়েছে। উই বিলিভ দ্যাট three things are very important for a library. One is user, second one is document, and third one is the library professionals. Documents, আমরা এখন ডকুমেন্ট শব্দটাই ব্যবহার করি লাইব্রেরির সঙ্গে, বিকজ এখন ইনফরমেশনের যুগে লাইব্রেরিতে কিন্তু শুধুমাত্র বই থাকে না, লাইব্রেরিতে বই বাদেও প্রচুর জিনিস থাকে। সেখানে বইয়ের পাশাপাশি জার্নাল, ম্যাগাজিন, যেগুলো হার্ড কপি সেগুলো তো থাকছে, সেই সঙ্গে সফট কপির বিভিন্ন ডকুমেন্টস গুলো থাকছে। এবং লাইব্রেরিতে এখন শুধু হার্ড কপি বইয়ের পাশাপাশি আমরা সেখানে দেখতে পাই সিডি, ডিভিডি, এবং বিশেষ কিছু লাইব্রেরি রয়েছে যেগুলো স্পেশাল লাইব্রেরিতে, সেগুলোতে কিন্তু স্পেশাল কিছু কালেকশনও থাকে। যেমন ব্রেল লাইব্রেরিতে ব্রেল বুকস থাকে, অডিও লাইব্রেরিতে অডিও বুকস থাকে। তো এই ধরনের জিনিসগুলো থাকে। সেই জন্য লাইব্রেরিতে এখন আমরা শুধু বই কথাটা ইউজ করি না, ডকুমেন্ট শব্দটাকে ব্যবহার করি। ইনফরমেশন এক্সপ্লোরেশনের যুগে আমরা জানি যে একটা ডকুমেন্টস বা ইনফরমেশন কত ভ্যালুয়েবল। আমরা প্রত্যেকে স্মার্টফোন ইউজ করছি, আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি যে আমাদের স্মার্টফোনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ডেটা হ্যাকিং এর আমরা সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি ইনফরমেশনের যুগে যে ইনফরমেশন কত ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ডেটা হ্যাক হয়ে যাচ্ছে। কেন হ্যাক হচ্ছে? আজকের যুগে কিন্তু সমস্ত কিছুর থেকে ইনফরমেশনটা খুব বেশি দামি, যে কারণে আমরা বিভিন্ন সময় দেখছি ডেটাগুলো হ্যাক হচ্ছে এবং সেই ডেটা থেকে একটা ইনফরমেশনে আসা যাচ্ছে এবং সেখান থেকে কোনো একটা কাজ হচ্ছে। সে কারণেই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইনফরমেশন হ্যাকিং এর আমরা এই শব্দগুলো এখন আমরা খুব ভাবে প্রচলিত। सबको इसी के बारे में पता है कि इंफॉर्मेशन आज के युग में कितना वैल्यूएबल थिंग्स है। किसी कंपनी के पास, किसी इंस्टीट्यूशन के पास, सभी जगह में इंफॉर्मेशन का बहुत जरूरत होता है। ये इंफॉर्मेशन को लेके कुछ काम होता है। So with the library professional always handle this type of various information. আমরা প্রথমে বললাম আজকে যে আমরা বিশ্বাস করি একটা লাইব্রেরিতে তিনটে জিনিস থাকে: ইউজার, ডকুমেন্ট, প্রফেশনাল, লাইব্রেরি প্রফেশনাল। তো ইউজার আমরা কিন্তু প্যান্ডেমিকের সময় বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনের যে লাইব্রেরিগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু আমরা পাচ্ছি না বা তারা আমাদের লাইব্রেরি অ্যাক্সেস করতে পারছে না। সুতরাং লাইব্রেরি কিন্তু একটা জায়গা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাপকভাবে আঘাত পাচ্ছে। তাহলে কি এডুকেশনের জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা, কাজকর্ম সবসময় এগিয়ে চলছে এবং উই আর ট্রাইং আওয়ার লেভেল বেস্ট কিভাবে আমরা আরো বেটার সার্ভিস দিতে পারি ইউজারদের, যাতে তারা লাইব্রেরিটাকে ঘর থেকে অ্যাক্সেস করতে পারে। যে কারণেই আজকের যুগে, আজ থেকে আমরা প্রত্যেকে কম বেশি লাইব্রেরি শব্দটা শুনেছি, लेकिन आज से 50 साल पहले लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट था, आज लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट हो गया। क्योंकि आज सिर्फ लाइब्रेरी का मतलब एक घर में कुछ पुस्तक नहीं है। आज लाइब्रेरी का मतलब होता है विदाउट वॉल, दैट मींस यू कैन एक्सेस द लाइब्रेरी फ्रॉम योर साइट, फ्रॉम योर होम और थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, ओके। तो कभी कभी
हम लोग सोचते हैं इसी के लिए आज लाइब्रेरी एक विदाउट वॉल के कंसेप्ट में आया है। लाइब्रेरी जब फिजिकली लाइब्रेरी आप एक्सेस करते हो तब क्या होता है, लाइब्रेरी में बुक्स एक्सेस करते हो, जर्नल एक्सेस करते हो, लेकिन जब डिजिटली जो में आप लोग एक्सेस करते हो, व्हेन यू आर सर्चिंग फ्रॉम योर डिजिटल प्लेटफॉर्म, হোয়াট প্রবলেমস ইউ আর ফেসিং। ডিজিটালি কি হচ্ছে, প্রচুর ডকুমেন্টস, প্রচুর ইনফরমেশন থাকছে, রিট্রাইভ হয়তো ডকুমেন্ট খুব সহজে করতে পারছি আমরা বিভিন্ন সার্চ টেকনিকের দ্বারা, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা, কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা যে জিনিসগুলো পাচ্ছি, ইজ ইট রিলায়েবল, ইজ ইট অ্যাকসেপ্টেবল অর নট। তাহলে কি করে বুঝবো আমরা ইজ ইট রিলায়েবল অর ইজ ইট অ্যাকসেপ্টেবল? তোমাদেরকে কলেজ থেকে হয়তো একটা প্রজেক্ট দিচ্ছে, you are searching that project on Google search engine. Lot of search engine is there, but in India we are always use Google. So Google কি করছে, যখনই তোমরা একটা টপিক টাইপ করছো, সাপোজ ইউ আর টাইপিং malnutrition, so Google collect malnutrition throughout the world. Google throughout world है, जिस जगह में उसको malnutrition मिल रहा है वो सभी को इकट्ठा करके लेके आ रहा है आपके सामने, लेकिन आपको पता नहीं चलती है इज इट रिलायबल और नॉट, রাইট। আমি আজকের এই সেশনটাতে আমি কিন্তু একটা ইন্টারঅ্যাকশনের মতোই করব প্রত্যেকের সঙ্গে, যে আমি চাইবো প্রত্যেকে তোমরা ওই পাশ থেকেও কিছু আমি যেগুলো জিজ্ঞেস করব তোমরা তোমাদের মতো করে উত্তর দাও বা দেওয়ার চেষ্টা করো, তাহলে কি হবে, এটা বোরিং কম মনে হবে, নাহলে ইট মে ফিলিং বোরিং। সেই জন্য আমি কিছু বলবো বা আমি যে জায়গাগুলো দেখাবো তোমরা ইউ ক্যান ট্রাই ফ্রম ইউর সাইড অলসো, সো দ্যাট দিস সেশন উইল মাচ মোর ইন্টারেস্টেড। ঠিক আছে? ওকে স্যার। হ্যাঁ, তো একজন একজন করে বলবে, না হলে কি হবে, একটা নয়েজ সৃষ্টি হয়, বুঝতে অসুবিধা হয়। তো আমরা তাই করি, তো গুগলে সার্চ করি, আবার গুগল প্রত্যেকটা জিনিসকে এনে দিচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা কোনটা ইউজ করব কোনটা ইউজ করব না বা কোনটাকে বাদ দেবো, এই জায়গাগুলো নিয়েই আমার আজকের এই সেশনটা। হোপ তোমরা সবাই খুব ইন্টারেস্ট পাবে এবং কিছু জানতে পারবে। আমি মানে পুরো সেশনটা শেষ হওয়ার পর একটা ফিডব্যাক দেবো, ফিডব্যাক সেশন লিখেছি, ফিডব্যাকটা তোমরা দেবে অবশ্যই। আর কোনো কোশ্চেন থাকলে চ্যাট বক্সেও করবে বা আফটার সেশন করতে পারো। এখন যেহেতু এই ऑनलाइनर जुगे বা घर থেকে পড়াশোনা করতে হচ্ছে सभी को, इसी की वजह से क्या होता है, हम लोगों का ऑनलाइन सर्चिंग और भी ज्यादा हो गया। तो ये सर्चिंग करते वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकता हूँ। तो चलिए आज के जो प्रेजेंटेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। স্ক্রিনটা বোধহয় দেখা যাচ্ছে না, তাই তো? আচ্ছা, একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিচ্ছি, যে রয়েছে অ্যালাউ করে দেবে। Hope my screen is visible from your side. Yes, sir. Okay. Yes sir. So first is what is search and search, smart searching। ताहले सर्च की, जब हम लोग छोटा था तब भी से कुछ सर्च कर रहे थे, उस टाइम क्या खेलने के लिए दोस्त ढूंढ रहा था, अब जब पढ़ाई कर रहे हो तब पढ़ाई के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, इन फ्यूचर तब भी कुछ ढूंढते रहोगे। ऐसे हम लोग को लाइफ में ना हर टाइम कुछ ढूंढते ही रहते हैं हम लोग। तो इसी हम लोग जब किसी के लिए कुछ चीज ढूंढ रहा है उसी को सर्च कहते हैं। যখন আমরা কোনো কিছু দেখছি বা খুঁজে বেড়াচ্ছি কেয়ারফুলি বা থরলি, সেটাকে আমরা বলছি সার্চ। আর স্মার্ট সার্চিংটা কি, স্মার্ট সার্চিং ইনভলভস ইউজিং সাম বেসিক সার্চ স্ট্র্যাটেজি। যখন আমরা এই সার্চ স্ট্র্যাটেজি কিছু ইউজ করছি সেই সার্চিং এর মধ্যে, ইট মে বি সাম সিম্বলস, ইট মে বি সাম ওয়ার্ডস আর ইট মে বি সামথিং। তো এইভাবে যখন আমরা সার্চগুলোকে করছি, যখন কোনো বেসিক কিছু
সিম্বল দিয়ে বা বেসিক বেসিক কিছু ওয়ার্ড দিয়ে সার্চটাকে আরো রিফাইন করছি, দ্যাট ইজ কল্ড স্মার্ট সার্চিং। স্মার্ট ওয়েতে কিছু সার্চ হচ্ছে, সেটাকেই আমরা বলছি স্মার্ট সার্চিং। আজকে সেশনের অবজেক্টিভস কি রয়েছে আমরা জানতে পারবো এই সেশনের পরে। ভ্যালু অফ এফেক্টিভ সার্চিং, টু ডেভেলপ স্কিল অন ভেরিয়াস সার্চ টেকনিক্স, কিছু সার্চ টেকনিক সম্পর্কে জানতে পারবো। টু বি able to plan and implement search, কোথায় কোথায় সার্চ টেকনিক গুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। আর কিছু ই রিসোর্স সম্পর্কে আমি শুরু থেকে হয়তো রিসোর্স, ডকুমেন্টস এগুলো নিয়ে বলে এসেছি। আজকে অনলাইনে আমরা যেগুলো সার্চ করছি সেগুলো সবই কিন্তু ই রিসোর্স। তো এই ই রিসোর্স কেমন ধরনের হয়, এর টাইপ রয়েছে কি কি, আমরা সেইগুলো নিয়ে একটু আলোচনার মধ্যে দিয়ে জানতে পারবো। আর কিছু একাডেমিক ডেটাবেস লাইক গুগল স্কলার, এরিক, কিছু কিছু নাম হয়তো অনেকে শুনেছো, কিছু কিছু নাম হয়তো অনেকে শোনোনি। গুগল, আচ্ছা আমরা যখন কিছু সার্চ করছি ইউ আর ইউজিং গুগল, সো তাই তো প্রত্যেকে গুগল ইউজ করছো তো, না গুগল ছাড়া অন্য কোনো সার্চ ইঞ্জিন ইউজ করো? ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু ইজ ইউজিং এনি সার্চ আদার সার্চ ইঞ্জিন এক্সেপ্ট গুগল? গুগল ছাড়া কেউ? না স্যার, গুগল ইউজ করি। অনলি গুগল? গুগল ছাড়া কি? ইয়াহু ইউজ করি। আচ্ছা বেস্ট ইয়াহু ইউজ করছো। গুগল ইয়াহু ছাড়া আর কেউ? ঠিক আছে, ইউজ করছো না। আমি ধরে নিচ্ছি আর কেউ গুগল ইয়াহু ছাড়া ইউজ করছো না। আমরা কিছু জানতে পারবো এরকম কিছু জায়গা, যে জায়গাগুলো থেকে আমরা কিন্তু আরো বেটার কিছু সার্চ পেতে পারি ফর একাডেমিক পারপাস। তো গুগল কি, আমি গুগল সম্পর্কে একটু বলে নিচ্ছি, তোমরা প্রত্যেকেই জানো, তাও জাস্ট একটু হাইলাইট করে যাচ্ছি। 1996 সালে সার্জে ব্রেন এবং লারি পেজ স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে তারা পিএইচডি করার সময় ইন্টারনেটে কিছু ফাইল সার্চ করবার জন্য একটা সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করেছিল, সেটাই আজকের গুগল ইন 1996। তারপরে গুগল কিভাবে এখন আজকের দিনে সার্চ করছে, আমরা গুগলে যখন কোনো কিওয়ার্ড টাইপ করছি, গুগল কি করছে, গুগলের ব্যাকএন্ডে কিন্তু একটা ইন্ডেক্স রয়েছে। এই ইন্ডেক্সটা একটা লাইব্রেরির মতো, সে সমস্ত ইন্ডেক্স ওয়ার্ডগুলোকে কালেক্ট করে রাখে। when you are typing something in Google search engine or Google search type box, গুগল কি করছে, সেই সার্চ টাইপটা ওয়ার্ডটাকে কালেক্ট করছে, কালেক্ট করে তার ইন্ডেক্সে ফেলছে এবং ইন্ডেক্সটাকে ও থ্রু আউট ওয়ার্ল্ডলি ও সেই ওয়ার্ডগুলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যেখানে যেখানে পাচ্ছে গুগল কালেক্টিং ফ্রম অল সাইডস। গুগল সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু কালেক্ট করে নিয়ে আসছে সেই শব্দগুলোকে বা সেই পেজগুলোকে। তাহলে বুঝতে পারলাম যে গুগলকে আমাদেরকে কিছু দিতে হচ্ছে এবং গুগল তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু সার্চটা দিচ্ছে, তাই তো? তাহলে এই যে যখন দিচ্ছি তখন গুগলকে আমরা কি কি ভাবে দিলে গুগল আরো সার্চটাকে রিফাইন করবে, সেটাই আমার বলার উদ্দেশ্য। তো when you are typing something, how you will put the topic or how you will use the keywords, এগুলোই আমরা আজকে এই টপিকে জানতে পারবো। সার্চ অপারেটর, গুগল সার্চ অপারেটর কি? আমি প্রথমেই বললাম গুগল স্মার্ট সার্চ স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে যে কিছু অপারেটর বলতে অ্যাডভান্স সার্চের জন্য আমরা কিছু কমান্ড ইউজ করব। এই কমান্ডগুলো হতে পারে কোনো সিম্বল, হতে পারে কোনো ওয়ার্ড, সেইগুলো দিয়ে কি করছে গুগল সার্চটাকে যখন রিফাইন করছে সেগুলোকে আমরা বলছি সার্চ অপারেটর। সার্চটাকে আরো স্পেসিফিক করছে, ফোকাসড করছে। With this simple searching techniques, you can quickly look up a new search terms to rank on find issues on your site. আমরা যখন গুগলে ধরো সার্চ করছো ফেসবুক বা এসবিআই, গুগল কি করছে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সাইটটাকে সামনে এনে দিচ্ছে। কি করে এনে দিচ্ছে? এর পেছনে একটা অ্যালগরিদম কাজ করছে, এর পেছনে পেজ র্যাঙ্কিং কাজ করছে, আমরা সেই আলোচনায় যাব না। কিন্তু কিভাবে, কেন কাজ করছে এবং কিভাবে কাজ করছে সেই জায়গার কিছু বেসিক জায়গাগুলো আমরা আজকের জায়গা দিয়ে জানতে পারবো। এসবিআই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন এই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পেজটাকে সামনে নিয়ে আসছে, তার জন্য অ্যালগরিদমে আমরা ঢুকবো না, কিন্তু এনে দিচ্ছে এটা কিভাবে আনছে আমরা এই জায়গাগুলো আলোচনা করবো। বেসিক কিছু জায়গা গুগল সার্চের, এগুলা তোমরা সবাই ইউজ করো এখন ঘরে থেকে থেকে। আমরা গুগলে যখন কিছু সার্চ করছি একটা কিওয়ার্ড টাইপ করছি, তাই তো? এবার যখন কিওয়ার্ড টাইপ করছি সেখানে কিওয়ার্ডটা টাইপ করার সময় এবার তুমি যদি দাও যে এই যে বিভিন্ন আর্টিকেল প্রিপোজিশন আমরা ইউজ করি, এইগুলো দিলেও গুগল সার্চ নেবে, না দিলেও সার্চ নেবে, এগুলোকে স্টপ ওয়ার্ড বলে।
সুতরাং এইগুলোর জন্য কিন্তু কোনো সার্চে কোনো ডিফারেন্স হয় না। এবার তুমি যদি শুধু ম্যালনিউট্রিশন শব্দটা দাও, গুগল ম্যালনিউট্রিশনকে সার্চ করবে, কিন্তু তার আগে যদি এ এন দি কিছু বসাও বা কোনো প্রিপোজিশন বসাও, সেটার জন্য কোনো সার্চে কিন্তু কোনো এফেক্ট পড়বে না, কারণ এগুলো স্টপ ওয়ার্ডে গুগল ফেলে দেবে। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারগুলো? এগুলো বেসিক জায়গা, আমি অল্প এগুলো বলে তারপরে অ্যাডভান্স কিছু জায়গাতে যাব, ঠিক আছে? সো তারপরে এখন আমরা সবাই ভয়েস সার্চে গুগলে খুব এক্সপার্ট হয়ে গেছি, তোমরা তো আরো বেশি এক্সপার্ট। তোমরা সবাই ভয়েস সার্চ খুব ভালোভাবে ইউজ করো, গুগল ভীষণ ভালোভাবে এখন ভয়েস সার্চ দিচ্ছে। স্পেল চেকার ইউজ করি, এছাড়াও আমরা এখন ফোন খুললে ওয়েদার, ডিকশনারি, ক্যালকুলেশন, ইউনিট কনভার্সন, স্পোর্টস, কুইক ফ্যাক্টস এবং লট অফ এরকম সার্ভিস কিন্তু গুগল প্রোভাইড করে, যেগুলো আমরা খুব কুইকলি গুগল সার্চ থেকে অ্যাকসেপ্ট করে ইউজ করতে পারি। এগুলো বেসিক জায়গা ছিল, এগুলো মোটামুটি সবাই জানো, তাই তো? ইয়েস অর নো? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইবার হচ্ছে এক্সপার্ট কিছু সার্চ টিপসে আসছে। এক্সপার্ট সার্চ টিপটাই আমার আজকে বলার মূল উদ্দেশ্য। এক্সপার্ট সার্চ টিপটা কি? এই যে আমি বললাম কিছু স্মার্ট টেকনিক কিছু ইউজ করলে গুগল কি হবে, সার্চটাকে রিফাইন করবে। তাহলে আমরা দেখে নিই, চলো। প্রথমে আমি বলবো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা, ম্যাজিক অফ কোটেশন। গুগলে আমরা যখন when you are using quotation, that means Google searching your query throughout the quotational words। মানে কি, কোটেশনের মধ্যে তুমি যে ওয়ার্ডটা রাখছো গুগল কিন্তু সেটাকে সার্চ করছে। আমি দেখাচ্ছি তোমাদের উদাহরণের সঙ্গে দিয়ে। আমি এখানে একটা উদাহরণ দেখিয়েছি, ম্যাল নিউট্রিশন ইন ইন্ডিয়া। তোমাদেরকে যদি এটার উপরে একটা প্রজেক্ট দেওয়া হয়, কিভাবে তোমরা সার্চ করবে আমাকে বলো। ধরো তোমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে, সাপোজ ইউর ডিপার্টমেন্ট অ্যাসাইন an assignment on malnutrition in India. How you will collect the data from internet? কিভাবে কালেক্ট করো এটার উপরে দিলে বলো কেউ একজন। ফার্স্টে ম্যালনিউট্রিশন ইন ইন্ডিয়া বলে সার্চ করি, তারপর যদি সেরকম কোনো স্পেসিফিক ডেটা না পাই তাহলে তারপর ম্যালনিউট্রিশনেরও কিছু আলাদা ডেটা খুঁজি, এইভাবেই মানে পরপর সার্চ করি, মানে যে আর্টিকেল গুলো আসছে। এক্স্যাক্টলি এইভাবে সার্চ করো, আমি যেভাবে দেখাচ্ছি ম্যালনিউট্রিশন ইন্ডিয়া। ইজ ইট মাই স্ক্রিন ইজ ভিজিবল ফ্রম ইওর সাইড? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এইভাবে সার্চ করো ম্যালনিউট্রিশন ইন ইন্ডিয়া। আমি এই সার্চটা করতে গুগল কত রেজাল্ট দিল, কয়েক মিলিয়ন রেজাল্ট দিয়েছে, তাই তো? কাউকে কেউ সারা জীবনে এতগুলো ডকুমেন্ট পড়ে শেষ করতে পারবে? যদি তোমার ডকুমেন্টস থাকেও ভেতরে ইম্পর্টেন্ট, পারবে না। তো সারা জীবনে এতগুলো ডকুমেন্ট পড়ে শেষ করতে পারবে না। এখানে প্রায় বোধহয় কয়েক বিলিয়ন রেজাল্ট দিয়েছে। এইভাবে when you are searching in Google in this way, গুগল কি করছে, গুগলে ম্যালনিউট্রিশন শব্দটাকেও নিচ্ছে, সার্চ করছে, ইন্ডিয়া শব্দটাকেও সার্চ করছে। গুগল কালেক্টিং ডেটা ফ্রম দোজ সাইটস where malnutrition is available as well as India is available। তাহলে কি ম্যালনিউট্রিশনটা যেখানে অ্যাভেলেবেল আছে, ইন্ডিয়া যেখানে অ্যাভেলেবেল আছে, সব সাইটগুলোকে কিন্তু গুগল কি করেছে, তোমার সার্চে নিয়ে এসেছে রেজাল্টে। দেখো তুমি যদি দেখো কোথাও ম্যালনিউট্রিশন আছে, কোথাও ইন্ডিয়া আছে, যদি কয়েকটা এই যে গুগল পেজগুলো আছে, যদি দুটো তিনটে পেজের পরে যাও দেখবে কোথাও ইন্ডিয়া আছে, কোথাও ম্যালনিউট্রিশন আছে, সেই জায়গাগুলোকে গুগল কিন্তু নিয়ে এসেছে। যেমন এই যে এই রেজাল্টটাতে যদি দেখো, এই রেজাল্টটাতে কিন্তু শুধু ইন্ডিয়া শব্দটা আছে, এখানে হায়ার এডুকেশন নিয়ে বলা আছে। এটা কিন্তু আমি আর একটু পেছন দিকে গেলে দেখা যাবে এই রেজাল্টের সঙ্গে কোনো রিলেভেন্স ডকুমেন্টই হয়তো আমরা পাবো না। তো তুমি যখন when you are using with a quotation, তুমি যখন কোটেশন দিয়ে এই শব্দটাকে সার্চ করবে, আমি দেখাচ্ছি, দেখো রেজাল্টটা কিভাবে রিফাইন করছে। কতগুলো ডকুমেন্ট ডিলিট হয়ে গেল এখান থেকে, রেজাল্টে কতগুলো এলো, 5,99,19,000, তাই তো? 5,19,000, রাইট? ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। ঠিক, মানে ঠিক লাগছে, বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো? হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সো এই যে যখন তুমি, কারণ ইউ আর সার্চিং ডকুমেন্টস ম্যালনিউট্রিশন ইন ইন্ডিয়া, তোমার এইটার উপরেই লাগবে। সুতরাং তোমাকে তো ইন্ডিয়ার উপরে কোনো ডকুমেন্টস এলে তো কোনো দরকার নেই, সেটা তোমার দরকার ইউ আর সার্চিং ম্যালনিউট্রিশন ইন ইন্ডিয়া। তুমি এই পুরো শব্দটাকে তুমি কাটছো। তাহলে তুমি দেখো এটা দিয়ে যদি তুমি ফাইন্ড করো,
তুমি দেখতে পাবে, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। যেমন দেখো প্রত্যেকটা যতগুলো সার্চ রেজাল্ট এসছে সবগুলোতে ম্যালনিউট্রিশন ইন ইন্ডিয়া একসঙ্গে আছে, দেখতে পাচ্ছ সবগুলোতে। যে কোনো তুমি কাজে when you are searching anything from Google or আমি গুগলটা দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি কারণ আমরা বেশিরভাগই গুগল ইউজ করি। মোস্ট অফ দ্য ডেটাবেস, মোস্ট অফ দ্য একাডেমিক ডেটাবেস দে অলওয়েজ ফলো সাম বেসিক রুলস, এরকম কিন্তু বেসিক কিছু রুলস ফলো করে মোস্ট অফ দ্য একাডেমিক ডেটাবেস। তোমরা যখন হায়ার এডুকেশন আরো যাবে দেখবে যে এইরকম একাডেমিক ডেটাবেসের অনেক নাম শুনবে। আমরা আজকের আলোচনাতে পেছনের দিকে কিছু লিখেছি একাডেমিক ডেটাবেস। So you will clearly understand the how a database search with a quotation. কোটেশন দিয়ে কিভাবে একটা সার্চ করে, তাহলে আমরা দেখতে পেলাম। এবার যদি কোনো এরকম ডকুমেন্টস থেকে থাকে তাহলে দিল, রাইট? তোমাদের নিজস্ব কোনো উদাহরণ থাকলে কেউ একটা দাও, আমি সার্চ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো কিভাবে, কেউ একটা এক্সাম্পল দাও, টাইপ করে দাও, আমি সেটা দিয়ে করে দিচ্ছি। টাইপ করো চ্যাট বক্সে, চ্যাট বক্সে কেউ একজন টাইপ করো কিছু একটা। অ্যাবাউট হেলদি ডায়েট, এটা দিয়ে আমি করছি অ্যাবাউট হেলদি ডায়েট। বাট তুমি যদি এই যে অ্যাবাউট হেলদি ডায়েটটাকে এইভাবে দাও, সার্চ করো, তো গুগল কি অ্যাবাউটটা কিন্তু স্টপ ওয়ার্ড, অ্যাবাউটে সার্চ কিন্তু খুব একটা চেঞ্জ হবে না। তো হেলদি ডায়েট গুগল তাকেই সার্চ করেছে, হেলদিকেও নিয়েছে ডায়েটকেও নিয়েছে, যেখানে যেখানে পেয়েছে দেখো কত বড় একটা সার্চ রেজাল্ট এসেছে। বাট when you are searching with a quotation, দেখো তোমার সার্চটা কত রিফাইন হবে, কত এলো সার্চ রেজাল্ট। হচ্ছে সার্চটা একটু একটু করে মডিফাই হচ্ছে। Yes, sir. তো এরকম ভাবে আমরা একটা কোটেশন ইউজ করে মজা নিতে পারি সার্চে। তারপর আমি বলছি পাওয়ার অফ ফাইল টাইপ, পরবর্তী একটাতে যাচ্ছি, পাওয়ার অফ ফাইল টাইপ অপারেটর। এই ফাইল টাইপ, এবার তোমাকে ধরো এই যে ম্যালনিউট্রিশন, সাপোজ ইউর ডিপার্টমেন্ট অ্যাসাইন পিপিটি প্রেজেন্টেশন ফর ম্যালনিউট্রিশন ইন ইন্ডিয়া, তোমাদেরকে ম্যালনিউট্রিশন ইন ইন্ডিয়ার উপরে তোমাদেরকে একটা পিপিটি প্রেজেন্টেশন দিল। সো ইউ আর সার্চিং এনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, তাই তো? ম্যালনিউট্রিশন আমি দেখাচ্ছি, ম্যালনিউট্রিশন ইন্ডিয়ার উপরে তুমি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তোমরা সার্চ করছো, ইউ আর সার্চিং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। বাট তুমি কিন্তু এই যে দেখো রেজাল্ট গুলো, इसमें किसी में पीपीटी नहीं है, হ্যাঁ इसमें किसी में पीपीटी। তোমরা ফাইল টাইপ এক্সটেনশন সম্পর্কে মোটামুটি জেনে গেছো এতদিন, যে এই যে পিডিএফ, পিপিটি, এমপি3, এগুলো কি, এগুলো ফাইলের এক্সটেনশন। এগুলো প্রত্যেকটা ফাইলকে আমরা এইভাবে ভাগ করতে পারি, এক একটা ফাইলের তো এক এক রকম কাজ রয়েছে। তো এইভাবে ফাইলের এক্সটেনশন গুলো দিয়ে আমরা কিন্তু ফাইলগুলোকে আলাদা করতে পারি। এটা নিশ্চয়ই জানো পিপিটি ফাইলগুলো কেমন হয়, স্লাইড প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে পিপিটি দরকার হয়। তো আমি কি করব, हाँ तो এই যে এটা যখন সার্চ করলাম, जब तुम ऐसे सर्च कर रहे हो तब क्या मिल रहा है, तब इसमें किसी में भी पीपीटी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे सर्च करोगे इसके साथ अगर तुम फाइल टाइप ये ऑपरेटर लगा दोगे तो देखो कैसे मजा है इसमें। पीपीटी तुमको क्या चाहिए, पीपीटी चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट? पीपीटी फाइल चाहिए, सो गूगल विल कलेक्ट ओनली पीपीटी फाइल्स। देखो কতগুলো রেজাল্ট এসেছে, 1240টা। আগে কত লক্ষ রেজাল্ট এসেছিল, पहले आप लोगों को कितने रिजल्ट पहले में मिल रहा था, মিলিয়নস অফ রেজাল্ট। হ্যাঁ যাই হোক, একটা বিরাট একটা সংখ্যার রেজাল্ট মিলছিল। কিন্তু এখানে দেখো কতগুলো, এই যে 1240টা, 1240, তো অল দ্য ফাইলস আর পিপিটি, অল দ্য রেজাল্টস আর পিপিটি। তুমি দেখো ইউ আর আই এম গোইং থ্রু দিস পেজ, is it visible, there is a ppt, that means this file is collect ppt version, right? এই দেখো প্রত্যেকটা কিন্তু পিপিটি, so that your search is going better, তাই তো? আগের থেকে অনেক বেটার হচ্ছে এই সার্চ গুলো। তোমার পিডিএফ দরকার, পিডিএফ ফাইল দরকার, এর সঙ্গে জাস্ট শুধু ইউজ করো পিডিএফ। দেখো এবার প্রত্যেকটা পিডিএফ ফাইল আসবে, আর পিপিটি নেই এখানে, একটাও পিপিটি খুঁজে পাবে না। দেখতে পাচ্ছ পিপিটি? হ্যাঁ স্যার। তোমার ডক ফাইল দরকার, যদি কোনো ডক দরকার থাকে তুমি এখানে জাস্ট ইউজ দ্য এক্সটেনশন অফ এ ফাইল,
আর ডকএক্স দুটোই সেম ফাইল, প্রত্যেকটা ডক ফাইল এসছে। যেখানে যেখানে গুগল ডক রয়েছে প্রত্যেকটা ফাইলে তুমি, এবং প্রতিটা পেজে যাও, প্রত্যেকটা পেজে ইউ উইল কালেক্ট অনলি ডক ফাইল, নাথিং এলস। তুমি কিন্তু ডক ফাইল পাবে প্রত্যেকটা রেজাল্টে। দিস ইজ দ্য বিউটি অফ স্মার্ট সার্চিং টেকনিক। তো এটা গেল, দুটো ক্লিয়ার হলো মোটামুটি। একটা আমরা দেখালাম হচ্ছে কোটেশন, একটা দেখালাম হচ্ছে ফাইল টাইপ এক্সটেনশন। এবার ইউ ক্যান ইউজ দিস কমেন্টস অ্যাজ পার ইউর রিকোয়ারমেন্টস। তোমার যা রিকোয়ারমেন্টস আছে সেই অনুপাতে ব্যবহার করবে, গুগল কিন্তু রিফাইন করবে সার্চগুলো। তারপরে আমি স্লাইডে যাই। সিমিলার ওয়েবসাইট, আমরা অনেক সময় প্রয়োজন হয় সিমিলার কিছু ওয়েবসাইট জানবার জন্য, আমরা ওয়েবসাইট জানি না। যেমন আমি আজকে অনুষ্ঠান শুরুর প্রথমে আমি বললাম তোমরা গুগল সার্চ ইঞ্জিন বাদে কে ইউজ করো, কি কি সার্চ ইঞ্জিন? একজন ইয়াহু বললো, কেউ বেশিরভাগ হয়তো গুগল ইয়াহু বাদে আর কোনো সার্চ ইঞ্জিনই জানো না। জানো তো গুগল ইয়াহু বাদেও যে আরো সার্চ ইঞ্জিন আছে? হ্যাঁ স্যার জানি। আচ্ছা, বেশ, জানলে ভালো। যদি না জানা থাকে এরকম সিমিলার ওয়েবসাইটে মানে রিলেটেড ওয়েবসাইট গুলোকে আমরা কিভাবে খুঁজে বার করবো? কোন একটা ওয়েবসাইট তোমার ভালো লাগলো এবং সেই ওয়েবসাইটের হাউ ইউ উইল কালেক্ট দ্য রিলেটেড ওয়েবসাইট। জাস্ট টাইপ রিলেটেড colon Google will show the result google.com দেখো তুমি যখন এটা দিবে এইখানে এক্সটেনশনটাতে কি দিতে হবে? জাস্ট পুট ইওর ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস। তুমি যেটা জানো সেই ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা পুট করো, তাহলে তার সেই ধরনের রিলেটেড যে ওয়েবসাইট রয়েছে, আমাকে গুগল আরো যে বিং দিল, ইয়াহু দিল, এই ধরনের আরো সার্চ ইঞ্জিন যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাকে দিল। ডাকডাকগো খুব ভালো একটা সার্চ ইঞ্জিন। তো এই ধরনের ওয়েবসাইট কিন্তু আমরা পেতে পারি সার্চ করে। স্পেসিফিক ওয়েবসাইট বলতে আমি বলতে চাইছি যে দেখো আমরা এখন প্রত্যেকেই কম বেশি ওয়েবসাইট সম্পর্কে জেনেছি। ওয়েবসাইটে একটা ইউআরএল থাকে, তাই তো, যার থ্রুতে আমরা সেই ওয়েবসাইটটাকে খুঁজে পাই। ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর মানে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস। এবার এই প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের কিছু এক্সটেনশন থাকে। এই এক্সটেনশন অলওয়েজ ক্যাটাগরিজ দ্য ওয়েবসাইট। এই এক্সটেনশন গুলো দিয়ে আমরা কিন্তু ওয়েবসাইট গুলোকে ক্যাটাগরি করতে পারি, ভাগ করতে পারি। যেমন তোমরা যদি আসানসোল গার্লস কলেজের ওয়েবসাইটে যাও, দেখবে আসানসোল গার্লস কলেজে যদি .ac.in বলে একটা শব্দ পাবে, এক্সটেনশন পাবে .ac.in। তাহলে এর দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? এসি ফর একাডেমিক ইনস্টিটিউশন আর IN ফর ইন্ডিয়া। এইরকম ভাবে কিন্তু আমার প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে কিন্তু ক্যাটাগরি রয়েছে, আমরা ভাগ করতে পারি এক্সটেনশন গুলোকে দিয়ে। যেমন গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে কি হয়? জিওভি থাকে, ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে কি হয়? IN থাকে। তো তোমার দরকার হয়তো এরকম কোন ওয়েবসাইট স্পেসিফিক, ধরো এই যে ম্যাল নিউট্রিশন দিয়ে আমরা সার্চ করলাম। আচ্ছা দাঁড়া, ওই উদাহরণটাকে আমি বাদ দিয়ে দিই, একটা উদাহরণ ছেড়ে অন্য উদাহরণে চলে যাই। ধরো তোমার ম্যালেরিয়া নিয়ে গভর্নমেন্টের কোনো সচেতন বার্তা কিছু বেরিয়েছে না। সাপোজ তুমি সার্চ করতে তো ম্যালেরিয়া নিয়ে তোমাদের একটা প্রজেক্ট দিল কলেজ থেকে বা কোনো কাজ পেলে, যে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কি সচেতন বার্তা রয়েছে, বা বর্তমানে এখন করোনা চলছে, এবার করোনা প্যান্ডেমিক নিয়ে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কি সচেতন বার্তা রয়েছে। তো এবার ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেস যদি লিখি আমি, ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেস ইন ইন্ডিয়া, আমি যদি এটা সার্চ করি, সাপোজ ধরো তোমার গভর্নমেন্ট, আমি বললাম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কোনো সাইট থেকে, মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিছু বার করেছে কিনা এইটা জানতে চাই, তাহলে কি হবে? তুমি যদি এইটা সার্চ করো, এই site.gov.in এক্সটেনশনটা, আমি প্রথমেই বললাম যে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের একটা কিন্তু এক্সটেনশন থাকে। We know that clearly each and every website has an extension by which we can categorize the websites. It may be government.in, it may be institution, it may be .ac.in, it may be .com. .com means commercial website. যেমন Flipkart, when you are going Flipkart, Amazon, that is the Flipkart.com, Amazon.com. This is the commercial website. तो আমি गवर्नमेंट সম্পর্কে কিছু জানতে চাই, তাহলে কি अगर आपको गवर्नमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट में तो मिल सकते हैं ना। अगर गवर्नमेंट से कुछ अवेयरनेस के बारे में कुछ नोटिस डाला है या कुछ डाला है, तो कहाँ पे डालेगा ये? गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट में डालेगा। तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट के एक्सटेंशन क्या है? गवर्नमेंट.in।
gov.in। तो अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो देखो सभी वेबसाइट गवर्नमेंट का है। ये देखो एक्सटेंशन मिल रहा है gov.in। देखो सभी रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, government.in। आपको समझ में आ रहा है आपको मेरा बात? Yes, sir. Yes, sir. कुछ मजा आ रहा है या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you can refine your search for suppose कोविड के बारे में कुछ गवर्नमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन निकाला या नहीं निकाला, तो सिर्फ डालो इसमें वो आपका टॉपिक डालो, उसके बाद क्या लिखना है, site:/gov.in। सपोज मलेरिया अवेयरनेस से कोई ऑर्गेनाइजेशन से कुछ नहीं निकला है, ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिलता है, .org.in। .org.in अगर आप दोगे तो सभी वेबसाइट .org.in से मिलेगा, मिल रहा है सभी वेबसाइट .org.in, सभी वेबसाइट का .org.in मिल रहा है, by which you can refine your search, right? স্পেসিফিক ওয়েবসাইটটা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি কোনো কিছু প্রয়োজন হলে আমরা সেই স্পেসিফিক ওয়েবসাইটের এক্সটেনশনটা ইউজ করে আমরা কিন্তু you can search as per your requirement। তারপরে স্লাইডগুলো আমি বড় করছি না, দেখা যাচ্ছে কারণ বারবার ঘোরাতে হচ্ছে, তো ব্রাউজারে নিয়ে যাচ্ছি। Yes, sir. Visible. Yes, sir. ওকে ওকে। তো ইনটাইটেল অল ইন ইউআরএল সার্চ, আমরা এই প্রিন্সিপাল অনিন্দিতা একটু জোরে বলো, মানে তোমার কথা আসছে। স্যার জয়েন করেছেন এটাই বলতে চাইছি। হ্যাঁ স্যার, বলতে প্রিন্সিপাল স্যার জয়েন করেছেন তো স্যার। হ্যাঁ সো স্যারকে বলো, আমি আবার পরে কন্টিনিউ করছি। আচ্ছা স্যার। Now I would like to invite our principal sir to say something about this session. Sir, please. আমি প্রথমেই খুব দুঃখ প্রকাশ করছি, সময় মতন আমি শুরুতে এটা যোগ দিতে পারিনি। আসলে আমি একটা খুব কাজে ব্যস্ত আছি, সেই জন্য আমি ঢোকা মাত্রই আমাকে ইনফর্ম করলে ফোন করে, এবং দেখলাম ফোন এসেছে, তখন আমি জানলাম। যাই হোক, তোমাদের অনুষ্ঠানটা, আমি এই ধরনের অনুষ্ঠান আগে কিছুদিন আগে জুলজি ডিপার্টমেন্ট অর্গানাইজ করেছিল, আমি শুনেছিলাম তন্ময় বাবুর বক্তৃতা, এবং তার এটা খুব ভালো এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা ভীষণ রেলিভেন্ট, কারণ আমরা চাই বা না চাই আমাদের ডিজিটাল এডুকেশনের দিকে যেতেই হবে। অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং দ্য কোভিড পিরিয়ড উই কম্পেল টু গো ফর digital education, but in the third world countries they have already started more or less 5 to 10 years ago. They have started this digital education. That's why they presently they did not face any problem. তারা কোনো সমস্যাই অনুভব করেনি, কারণ তারা এর অনেক আগেই ডিজিটাল এডুকেশনটা শুরু করে দিয়েছে। কারণ একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমাদের, যে ডিজিটালাইজেশন ইজ নট অনলি কনফাইন্ড ইন 1 or 2 or 3 countries, ইট ইজ এ গ্লোবাল ফেনোমেনা। এটা একটা বিশ্বজনীন ব্যাপার, সব জায়গাতে চলছে, সুতরাং আমাদেরও পিছিয়ে থাকলে চলবে না। সেই দিক থেকে এই যে তোমাদের সার্চ প্রসেসটা, যে মেটেরিয়ালস, আমরা অনেক সময় আমি দেখেছি অনেক সময় আমার স্টুডেন্টরা তারা ওই ইন্টারনেট ঘেটে অনেক কিছু তথ্য দিয়ে একটা কোনো কিছু দেখায়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো সঠিক থাকে না। তার মানে হচ্ছে যে আমরা সঠিকভাবে ওগুলোকে সার্চ করতে পারছি না, বা ঠিক জায়গাতে গিয়ে সার্চ করতে পারছে না, as a result of which you cannot get the correct information, and that's why this is very relevant. এবং again I congratulate Tanmoy that he innovated this idea, and whenever he talked with me I give my full consent that it is a very important and relevant not only for the student but also the faculty members. এটা যে তোমাদের জন্য শুধু গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেকেই আছি যে আমরা এটা সম্পর্কে ইগনোর, আমরা ঠিক জানি না। তো সেই কারণেই এই ধরনের যে আয়োজন করেছে অনুষ্ঠান নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্ট থেকে, সেই জন্য নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার সহকর্মী তন্ময়কে। এবং আমি আর বেশি বলবো না, কারণ তন্ময় একটা রিদিমে ছিল। আমি ভেরি সরি টু স্টপ দ্য রিদিম। আমি খুব দুঃখিত যে এই তন্ময়ের রিদিমটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য। ওকে, আমি আই স্টপ হিয়ার
and to continue the lectures of Tanmay. Thank you. Thank you, sir, for your encouraging speech. Thank you. তাহলে আমি প্রসিড করছি, তাই তো? শুরু করছি। ওকে, স্ক্রিনটা শেয়ার আছে তো সবার কাছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, মিতালি মজুমদার, তুমি বোধহয় বলছো, একটু জোরে বলবে, কিছু কথাগুলো ঠিক ক্লিয়ার আসছে না। ঠিক আছে, আমি এখন কন্টিনিউ করছি, এখন তো কথা বলার দরকার হচ্ছে না, যখন বলবে একটু জোরে বলবে। স্যার আপনার ভিডিওটা একটু অন করুন। হ্যাঁ, করছি। তো আমি ছিলাম অল ইন টাইটেল, ইন টাইটেল অ্যান্ড অল ইন ইউআরএল সার্চ। ধরো সাপোজ ইউ আর সার্চিং malnutrition in India, আমি প্রথমে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি। এই malnutrition in India, you are searching malnutrition in India which is available, this word is available in any title, কোনো টাইটেলে, কোনো আর্টিকেলের টাইটেলে রয়েছে কিনা এই ওয়ার্ডটা। আমরা যখন গুগলে সার্চ করলাম, when you are searching anything from Google, গুগল কি করছে আমি প্রথমেই বললাম, এই যে malnutrition in India, আমি যখন সার্চ করছি গুগল আর কালেক্টিং, গুগল আচ্ছা ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেসটা নিয়ে বলি, চলে এলো যখন, যখন তুমি ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেস নিয়ে সার্চ করছো, তো কি হচ্ছে, গুগল এই ম্যালেরিয়া শব্দটাকেও কালেক্ট করছে, গুগল অ্যাওয়ারনেস শব্দটাকেও কালেক্ট করছে। এই অ্যাওয়ারনেস কিন্তু ম্যালেরিয়া ছাড়াও হতে পারে, অন্য ছাড়াও হতে পারে, গুগল সবগুলোকে কালেক্ট করেছে। যেখানে যেখানে যে ওয়েবসাইট, যে আর্টিকেল, যে বুকস বা যেখানে পেয়েছে, যেটা গুগল রিড করতে পারছে, যে জায়গাগুলো, সব জায়গা থেকে কিন্তু নিয়ে এসেছে। যেমন এই যে এখানে দেখো অ্যাওয়ারনেস শব্দটা, এই অ্যাওয়ারনেস শব্দটা এরকম যেখানে যেখানে পেয়েছে গুগল কিন্তু সব জায়গায় নিয়ে এসেছে। তো এবার তোমরা হয়তো সার্চ করছো যে এই ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেস কোনো আর্টিকেল, যে আর্টিকেলের টাইটেলটা ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেস থাকবে, তাহলে আমরা কিভাবে সার্চ করব? এই যে ইন টাইটেল, এই এই শব্দটাকে, এই সিনট্যাক্সটাকে আমরা ইউজ করব, ইন টাইটেল বা এই ইন টাইটেলটা যখন ইউজ করব, আমরা কিন্তু ইন টাইটেল কোলন ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেস যখন সার্চ করছি, দেখো প্রত্যেকটাতে কি করছে গুগল, গুগল কিন্তু এই যেগুলোতে এই ম্যালেরিয়া এবং অ্যাওয়ারনেস শব্দটা পেয়েছে, এবার এটাকে যদি তুমি কোটেশন করে দাও, কোটেশন করে দিলে, তাহলে গুগল সেইগুলোকে রেজাল্টগুলোকে নিয়ে এলো যেগুলো টাইটেলে কিন্তু ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেস পুরোটা শব্দটা আছে। এবার অল ইন টাইটেল যদি করো, সেক্ষেত্রেও তুমি এই সার্চটা কি হবে, পুরো কোনো সেন্টেন্সে বা কোনো আর্টিকেলের যেখানে পুরো শব্দটা রয়েছে, পুরো সেন্টেন্সটা রয়েছে, পুরোটা রয়েছে। আমরা এই সার্চটাকে আরেকটু রিফাইন করতে পারি। গুগলে তোমরা অ্যাডভান্স সার্চ বলে এখানে একটা অপশন থাকে, গুগলের অ্যাডভান্স সার্চ বলে এখানে একটা অপশন থাকে, এই যে গুগলের এই কোন, আমার এটা ঢাকা পড়ে গেছে এই মুহূর্তে, এখানে অ্যাডভান্স সার্চের একটা অপশন আছে, সেই অ্যাডভান্স সার্চ থেকে কিন্তু আমরা এটাকে রিফাইন করতে পারি, এই সার্চ অপশনটাও পেতে পারি। বা এখানে তোমরা এই যে গুগল হাউ গুগল সার্চ ওয়ার্কস, এইখানটাতে দেখে কিন্তু তোমরা কিছু জানতে পারো এখান থেকে সার্চ সম্পর্কে আরো বেটার হয়ে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার এই জায়গাটা? এবার অল ইন ইউআরএল, আমি আরেকটা শব্দ বললাম, অল ইন ইউআরএল। কোনো একটা ইউআরএল এ তোমার ইউআরএল আমরা জানলাম ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর। এই ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর বলতে কোনো একটা ওয়েবসাইটে, যদি এই যে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের, দেখো এইখানটাতে কারেন্ট স্লাইড, আমরা যদি দেখো, ধরো এই যে অল ইন ইউআরএল সার্চটা করেছি, প্রোডাক্ট রিভিউজ, এই গুগল কি করছে, প্রোডাক্ট রিভিউজ এই যে ইউআরএল গুলোতে রয়েছে, দেখো সেই ইউআরএল গুলোকে কিন্তু গুগল কালেক্ট করে নিয়েছে, প্রোডাক্ট রিভিউ। বোঝা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ইউআরএল গুলো, যাদের ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট রিভিউ শব্দটা রয়েছে, কিন্তু তাদেরকে কালেক্ট করে নিয়ে এসেছি। এইভাবে আমরা সার্চকে রিফাইন করতে পারি। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? সার্চ ইঞ্জিন কিন্তু এইভাবে অনেকটা সার্চকে রিফাইন করে। স্যার বলো। হ্যালো স্যার, ইউআরএল এর জায়গাটা আরেকবার একটু রিপিট করবেন?
ইউআরএল আমরা জানলাম ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর, তাই তো? ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর মানে কোনো একটা ওয়েবসাইটের কোনো এক্সটেনশনে কোনো পেজে এই শব্দটা লেখা আছে কিনা। প্রোডাক্ট রিভিউ, আমি এটা একটা রেজাল্ট দিয়ে দেখাচ্ছি। প্রোডাক্ট রিভিউ, সে কোনো ওয়েবসাইটে এই শব্দটা যদি থেকে থাকে সেই ওয়েবসাইট গুলোকে গুগল কালেক্ট করবে বা সার্চ ইঞ্জিন কালেক্ট করবে। প্রোডাক্ট রিভিউ বোঝা গেল? when you are searching with all in URL tag with your required search topic, তখন কি করছে গুগল এই সার্চ টপিক গুলোকে নিয়ে ও খোঁজ করছে কোথায় কোথায় যে জায়গা যে ইউআরএল গুলোতে কোনো ওয়েবসাইটের যে জায়গাগুলোতে রয়েছে সেই ওয়েবসাইট গুলোকে কিন্তু গুগল নিয়ে আসছে সার্চ করে। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে এখানে দেখিয়েছি, দেখো স্ক্রিনশট নিয়ে। প্রত্যেকটাতে কিন্তু এই প্রোডাক্ট রিভিউ শব্দটা আছে। এটা কিন্তু ওয়েব পেজের এক্সটেনশন, পেজের ইউআরএল। এই যে তুমি মেক ইউজ অফ .com এ যদি যাও, তারপরে সার্ভিস, তারপরে প্রোডাক্ট রিভিউজ বলে কোনো একটা পেজ রয়েছে, ওদের সেই পেজটাকে আমাদের কাছে ভিউ করছে। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। শোনা যাচ্ছে না? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে যাই ওয়াইল্ড কার্ড রেজাল্ট। আমরা ওয়াইল্ড কার্ড শব্দটা অনেকেই জানি, এখন বিভিন্ন রিয়েলিটি শো গুলো দেখি। ওয়াইল্ড কার্ডে কি হচ্ছে, মাঝখান থেকে কাউকে আমরা ঢোকাতে পারছি ওয়াইল্ড কার্ডে, তাই তো? বিভিন্ন সারেগামা বলো বা ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স বলো বা বিভিন্ন ধরনের রিয়েলিটি শো কম বেশি সবাই এখন দেখি। তো সেইগুলোতে এই শব্দগুলো আমরা কিন্তু কম বেশি সবাই ফ্যামিলিয়ার হয়ে গেছি। এই ওয়াইল্ড কার্ডের কিছু টেকনিক রয়েছে, আর এই টেকনিকটা ইউজ করার জন্য স্পেশাল কিছু ক্যারেক্টার আছে, যেটা অ্যাস্টেরিক, কোশ্চেন মার্ক, সিম্বল, বিভিন্ন ডেটাবেস বিভিন্ন ভাবে এটাকে ইউজ করে। কোনো ডেটাবেস অ্যাস্টেরিককে ওয়াইল্ড কার্ড সিম্বল হিসেবে ইউজ করে, কোনো সাম ডেটাবেস ইউজিং কোশ্চেন মার্কস, সাম ডেটাবেস ইউজিং হ্যাশ সিম্বল। তো এইরকম প্রত্যেকটা ডেটাবেসে আমরা যখন যাব একবার দেখে নেব সেই ডেটাবেসে ওয়াইল্ড কার্ড রেজাল্টের জন্য কি কি কমান্ড ইউজ করব। তো বেসিক্যালি অ্যাস্টেরিকটা ইউজ হয় সব জায়গাতেই, কোশ্চেন মার্কটা ইউজ হয়। তো অ্যাস্টেরিকটা ইউজ হয় যখন মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড তোমাদের কাছে প্রয়োজন হয়। আমি আরেকটু ক্লিয়ার করে দেব উদাহরণ দিয়ে। সাপোজ ইউ আর সার্চিং এনি সং, তোমরা কোনো গান সার্চ করছো, এবার সেই গানটা দেখা গেল প্রথম দুটো লাইন হয়তো তোমার মনে আছে বা প্রথম দুটো ওয়ার্ড মনে আছে, তারপরে মনে নেই। বা কোনো একটা কোট সার্চ করছো, যে সার্চটা হয়তো একটা দুটো লাইন মনে আছে, মাঝখানে কিছু মনে নেই, আবার দুটো লাইন মনে আছে, তারপরে আবার কিছু মনে নেই, বা দুটো ওয়ার্ড মনে আছে তারপরে কিছু মনে নেই। সো যখন এই ধরনের জিনিসগুলো আসবে, जब ऐसे टाइप के कुछ प्रॉब्लम आएगा, तब आप लोग क्या एस्टेरिक यूज कर सकते हो। तो एस्टेरिक का काम होता है जब मोर देन वन वर्ड्स ढूंढना पड़ते हैं, तब एस्टेरिक का काम आते हैं। जब क्वेश्चन मार्क कम करते हैं, जब एक वर्ड ढूंढना पड़ते हैं। कभी कभी लैंग्वेज स्पेलिंग के लिए इसी की जरूरत होता है। যেমন আমরা অনেক সময় হয়তো ইউজ করি কোনো একটা আর্টিকেলে হয়তো সিঙ্গুলার, প্লুরাল এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা আছে। যেমন আমি এই যে এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি, উম্যান। এবার উম্যানটা কোনো একটা আর্টিকেলে তোমাদের দরকার, উম্যান শব্দটা। ধরো ম্যাল নিউট্রিশন ভারতীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে কিভাবে, এবার সেক্ষেত্রে মহিলা সিঙ্গুলার হলেও হবে, প্লুরাল হলেও হবে। তুমি তো সেই প্রত্যেকটা ডকুমেন্টসে তোমার কাছে প্রয়োজনীয়। তো এই উম্যান শব্দটা কি হয়, কোনো আর্টিকেলে কেউ হেডিংসে কেউ সিঙ্গুলার ইউজ করতে পারে, কেউ প্লুরাল ইউজ করতে পারে। তখন তোমার কাছে যদি এই অ্যাস্টেরিক মার্কটা দিয়ে তুমি সার্চ করো, গুগল কি করবে, গুগল কিন্তু তোমাকে দুটো রেজাল্টই শো করবে। আর তুমি যদি শুধু এখানে উম্যান করতে, তাহলে কিন্তু এইটা কিন্তু কমিট হয়ে যেত, ইয়ার সার্চ গুলো কিন্তু তোমার কাছে আসতো, রাইট? এবার আর অ্যাস্টেরিকটা তাহলে কিভাবে কাজ করছে? অ্যাস্টেরিকটা কাজ করছে, দেখো আমি মডেলটা দেখাচ্ছি অ্যাস্টেরিকের। সাপোজ তোমার কাছে আমি একটা কমন উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি। সাপোজ তোমার কাছে তোমাদের একটা গান হয়তো মনে আসছে না, যেমন দিল তো পাগল হে। এবার ধরো দিল তো পাগল হে এই গানটা তোমার মনে আসছে না, প্রথম দুটো লাইন মনে আসছে, দিল তো, এই যে পাগল হেটা তোমার মনে আসছে না। তুমি যদি এখানে অ্যাস্টেরিক শব্দটা অ্যাস্টেরিকটা ইউজ করো, অ্যাস্টেরিক ইউজ করো, তো গুগল কি করবে, এই দিল তোর পরে যে রেজাল্ট গুলো শো করবে, যা যা আছে সেগুলোকে কিন্তু শো করবে অ্যাস্টেরিকের পরে। এরকম কোনো সেন্টেন্স যদি হয়ে থাকে, ধরো তোমার কোটেশন তোমার মনে পড়ছে না, দুটো ওয়ার্ড মনে পড়ছে, তাহলে দুটো ওয়ার্ডের পরে তুমি ইউ ক্যান ইউজ অ্যাস্টেরিক, সো দ্যাট গুগল উইল কালেক্ট অনলি দোজ ফাইলস হুইচ ইজ কম্বাইন্ড টু দিস সাবজেক্টস। এই সাবজেক্ট এই ওয়ার্ডগুলো কম্বিনেশন যে ফাইলগুলোতে রয়েছে, গুগল কিন্তু সেগুলোকেই সার্চ করবে।
রাইট? বোঝা গেল? এগুলো these are the basic, these are the basic search concept. All the academic database always use some specific search wildcard symbols. Kindly check those sites whenever you are using the specific database. যখন তোমরা কোনো স্পেসিফিক ডেটাবেস ইউজ করছো তখন ওই স্পেসিফিক ডেটাবেসটাতে একবার ওয়াইল্ডকার্ড সার্চের এগুলো দেখে নেবে, তাহলে কিন্তু এইভাবে তোমরা সার্চটাকে একটু রিফাইন করতে পারবে। আমি গুগল দিয়ে শুরু করেছি, সেখানে বেসিক্যালি গুগলের গুলোই দেখাচ্ছি। ট্রাঙ্কেশন সার্চ। এবার ট্রাঙ্কেশনটা কি? ট্রাঙ্কেশনেরও বেশ কিছু সিম্বল রয়েছে, বিভিন্ন ডেটাবেস বিভিন্ন ভাবে ইউজ করে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। এই যে এই ধরনের সিম্বলগুলো, কোশ্চেন মার্ক, ডলার, এই সিম্বলগুলো কিন্তু ট্রাঙ্কেশনে কোথাও কোথাও অ্যাস্টেরিস্ক ইউজ হয় ট্রাঙ্কেশনের ক্ষেত্রে। ট্রাঙ্কেশনে কি হচ্ছে, তোমার কাছে এডুকেট শব্দটা জানা আছে, ইউ নো দ্য এডুকেট। এবার এডুকেটের সঙ্গে এডুকেটের ট্রাঙ্কেশন যখন ইউজ করছো, ট্রাঙ্কেশন হচ্ছে কি করছে, থেসারাসকে থেকে সার্চগুলো দেয়। এইবার কি হচ্ছে, রিলেটেড যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে, এডুকেট, এডুকেটেড, এডুকেশন, এডুকেশনাল, এডুকেটর, প্রত্যেকটা সার্চকে কিন্তু সেই সার্চ রেজাল্ট নিয়ে আসবে যদি ট্রাঙ্কেশন ইউজ করি। এবার ট্রাঙ্কেশনের মজাটা হচ্ছে, ট্রাঙ্কেশন হচ্ছে অলওয়েজ ইউজ আফটার এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ড, মানে ট্রাঙ্কেশন একটা ওয়ার্ডের শেষে ব্যবহার হয়। আমরা ওয়াইল্ড কার্ড দেখলাম কোথাও, ওয়াইল্ড কার্ড মাঝে ব্যবহার হতে পারে। যেমন ওই যে আমি একটা উদাহরণ দিলাম, দিল তো পাগল হে। এবারে দিল তো পাগল হে, তারপরে হয়তো তোমার দিল তো এটা জানা আছে, এবার পাগল হেটা মনে নেই, সেখানে অ্যাস্ট্রিক দিলে এবার দিল দি বানা হে, এবার দিলটা আবার মনে আছে, তবে দিবানা হে মনে নেই, তাহলে এটা মাঝখানে কিন্তু তুমি ওয়াইল্ড কার্ডটাকে ইউজ করতে পারবো। আমি বুঝে প্রথমে বললাম আমরা ওয়াইল্ড কার্ড শব্দটা আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি জেনেছি। এখন বিভিন্ন ধরনের রিয়েলিটি শো গুলোতে যেখানে মাঝখানে ঢোকানো হয়, বাদ হয়ে যাওয়া লোকজনকে মাঝখানে ঢুকিয়ে দেয়, কাজে ওয়াইল্ড কার্ডে কি করছে, মাঝখানে ঢোকানো যায়। আর ট্রাঙ্কেশনে কি হচ্ছে, ট্রাঙ্কেশন হচ্ছে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ড, ওয়ার্ডের এন্ডে কিন্তু যখন তুমি ইউজ করছো তখন সেটা ট্রাঙ্কেশন সার্চ করছে, তখন ওর রিলেটেড সমস্ত জায়গাগুলোকে নিয়ে আসছে। এডুকেট দিয়ে সার্চ করলে এডুকেট, এডুকেটেড, এডুকেশন, এডুকেশনাল, এডুকেটেড, সবগুলো ওয়ার্ডই কিন্তু তোমার প্রয়োজন। যে এডুকেট দিয়ে সার্চ করবে তার কাছে সবগুলো ওয়ার্ডই প্রয়োজন। দ্যাট ইজ ট্রাঙ্কেশন সার্চ। বুলিয়ান সার্চ অপারেটর। এবার বুলিয়ান সার্চ অপারেটরটা কি? বুলিয়ান সার্চ অপারেটরের ক্ষেত্রে বুলিয়ান সার্চ অপারেটর আর সাম ওয়ার্ডস সিম্বল দ্যাট ইজ ইউজড ফর ইওর সার্চিং পারপাস। নরমালি তিনটে বুলিয়ান সার্চ কমান্ড রয়েছে, সেগুলো কি, এন্ড, অর, এন্ড নট। কি রয়েছে? এন্ড, অর, এন্ড নট। এন্ড, অর, এন্ড নট। এইগুলো আমরা যখন সার্চ করছি তখন কিন্তু গুগল কিংবা বিভিন্ন ডেটাবেস কিভাবে সার্চটাকে আরো মডিফাই করে। তোমরা এই সার্চগুলো দেখবে বিভিন্ন ডেটাবেসে যখন যাবে ভীষণ ভালো কাজ করে এই 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 সার্চ টেকনিকগুলো। আমি দেখাচ্ছি উদাহরণ দিয়ে। আমি যদি গুগল স্কলারে যাই, গুগল স্কলার নিয়ে আমি আলোচনা করব। गुगल स्कॉलर नामটা শুনেছো? গুগল স্কলার नाम सुना है किसी ने? गूगल स्कॉलर, हाँ सपोज, हाँ होप यू आर यूजिंग आल्सो गूगल स्कॉलर। এই গুগল স্কলারে যখন যাব, এবার ধরো গুগল স্কলারে তুমি গুগল স্কলার যে যখন তুমি সার্চ করবে, ধরো আমি এই ডায়াবেটিস এন্ড ওবেসিটি নিয়ে সার্চ করছি, ওবেসিটি। এবার গুগল কিন্তু ডায়াবেটিস কেও আনছে, ওবেসিটি কেও আনছে। এখানে সার্চ রেজাল্ট কত এসেছে দেখো, 28,30,000। গুগল তাহলে গুগল স্কলার সেই জায়গাগুলোকে সার্চ করেছে যেখানে যেখানে এই डायबिटीज শব্দটাকে পেয়েছে, ओबेसिटी শব্দটাকে পেয়েছে। जिस जिस जगह में डायबिटीज को मिला है और जिस जिस जगह में ओबेसिटी को भी मिला है, उसी सभी को गूगल ने इकट्ठा किया। और अगर इसमें और तुम डालोगे, মাইন্ড মনে রাখবে এই গুগল কি বলে বুলিয়ান অপারেটর গুলো কিন্তু সব সময় ক্যাপিটাল লেটার ইউজ হয়। whenever you are using boolean operator, put it in capital letter and or not। এই তিনটে শব্দকে যখন তোমরা ইউজ করবে, and it, and or, and not, এগুলোকে যখন তোমরা ইউজ করবে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করবে, না হলে কিন্তু বুলিয়ান অপারেটর হিসেবে নেবে। এটা যখন তুমি ইউজ করছো দেখো তোমার সার্চটা আরো বেড়ে গেল। এর কি করে বাড়লো? তাহলে কি করে বাড়লো? whenever you are searching diabetes or obesity, তাহলে কি হচ্ছে, গুগল দেখো এই যে ডায়াবেটিস কেও পেয়েছে যেখানে, ওবেসিটি কেও যেখানে পেয়েছে, সবগুলোর রেজাল্টকে নিয়ে এসেছে। এর সার্চের রেজাল্ট কত এলো? 38 লাখ।
বেড়ে গেল রেজাল্টটা, কারণ দুটো জায়গাতে কোথাও ডায়াবেটিস কে পেয়েছে, কোথাও ওবেসিটি কে পেয়েছে, আলাদা আলাদা ভাবে পেলেও কিন্তু গুগল সেগুলোকে নিয়ে এসেছে। স্যার একসাথেও পেতে পারে। বলো, বুঝলাম না, বলো। একসাথেও পেতে পারে। হ্যাঁ, বলছি তো, এখানে গুগল সেই জায়গাগুলোকে নিয়ে এসেছে যখন ডায়াবেটিস ওবেসিটি দুটোকে পেয়েছে বা দুটোকে ছাড়াপ যেখানে পেয়েছে সবগুলোকে নিয়ে এসেছে, সেই জন্য এটা রেজাল্টটা দেখো 38 লাখ এলো। আর তুমি যদি এখানে অ্যান্ড দাও ও কিন্তু দুটোকে একসঙ্গে যেখানে পেয়েছে সেখানে নিয়েছে। দেখো ওবেসিটি, ঠিক আছে, কোথাও আর্টিকেলে কোথাও ডায়াবেটিসও আছে, এই যে ডায়াবেটিস এন্ড ওবেসিটি, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ? ক্লিয়ার? আমি গুগল স্কলারটা একটু যখন দেখাবো তখন আর একটু ক্লিয়ার করবো জায়গাগুলো। ক্লিয়ার হলো না? কোনো ডাউট থাকলো? ডাউট থাকলে বলো, আমি আর একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. ওকে। ইয়েস স্যার। গুগল লেন্স, অল অফ ইউ আর ইউজিং গুগল লেন্স, তাই তো? তোমরা প্রত্যেকে কম বেশি এখন হ্যাঁ স্যার। আমরা প্রত্যেকেই গুগলের যত হ্যাঁ, স্যার। গুগলের প্রতিটা প্রোডাক্ট আমরা যত ইউজ করছি তত গুগলের ফ্যান হয়ে যাচ্ছি। গুগল লেন্স কম বেশি আমরা সবাই এখন ইউজ করি। ভীষণ ভালো একটা টেকনোলজি নিয়ে এসেছে গুগল, ইমেজ রিকগনাইজেশন। এই তোমরা ইমেজ রিকগনাইজেশনটা গুগল লেন্স দিয়ে কি কিভাবে ইউজ করছো আমাকে একটু বলো, আমি আর কয়েকটা জায়গায় অ্যাড করে দেবো তোমাদের সাথে। নরমালি গুগল লেন্স ইউজ করো। স্যার যদি কোনো পিকচার আইডেন্টিফাই না করতে পারি, ওই পিকচারটার উপর ওই ক্যামেরাটা খুলে বসে ওটা ক্লিক করলে ওখান থেকেও চলে আসতে পারে। এক্স্যাক্টলি। তো আইডেন্টিফাই পারপাসে আমরা বেশি ইউজ করি। তুমি কোথাও ঘুরতে গেছো, তোমার কাছে নতুন একটা ইনসেক্ট এলো, তুমি জানো না, বা নতুন একটা ফুল দেখতে পেলে তুমি জানো না, সেক্ষেত্রে সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য, কোনো একটা অ্যানিমাল দেখতে পেলে জানো না, আইডেন্টিফাই করার জন্য ব্যবহার করলে, তাই তো? কোনো একটা ফুড দেখতে পেলে ঘুরতে জানতে পারলে না, গুগল লেন্স ইউজ করে দেখতে পেলে। তো এটা ছাড়াও কিন্তু গুগল লেন্সের আরো কিছু কাজ আছে, জানি না তোমরা জানো কিনা, আমি একটু, যদি কারো জানা থাকে তো ভালো, যদি না জানা থাকে তোমরা জেনে রাখো জায়গাগুলো। গুগল লেন্স কিন্তু শুধুমাত্র যে ইমেজ রিকগনাইজেশন করে সেটা না, তোমাকে কিন্তু এখন অনেক বেশি উন্নত সার্চ দিচ্ছে বিভিন্ন ভাষাতে। যেমন তুমি ধরো ট্রান্সলেট সার্ভিস গুগল লেন্স থেকে পেতে পারো। সাপোজ ইউ আর গোয়িং টু সাউথ ইন্ডিয়া ফর ট্রাভেল পারপাস, এবার সেখানে গিয়ে তুমি খাবার খোঁজ করছো কোনো একটা হোটেলে, সেখানকার ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো একটা সাইনবোর্ড লেখা আছে, এই খাবার হোটেল এই শব্দটাই হয়তো সেখানকার ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে। এবার তামিল ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি জানো না বা আমরা জানি না, বা কান্নাড় ল্যাঙ্গুয়েজ জানা নেই, সেই ভাষাতে হয়তো লেখা আছে। তুমি সাপোজ গুগল লেন্স ইউজ করো, সেটার ছবি তোলো, সেটাকে ট্রান্সলেট করো তোমার ল্যাঙ্গুয়েজে, গুগল কিন্তু ট্রান্সলেট করে দেবে সেই ছবিটাকে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ট্রান্সলেট করে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজে। এটা তোমরা নিজেরা ইউজ করে দেখবে, ভীষণ ভালো কাজ করে। তাহলে কি হলো, তোমার কাছে একটা খুব সহজে ট্রান্সলেটর পেয়ে গেলে তুমি গুগল লেন্সের সঙ্গে। স্মার্ট সার্চ টেকনিক, এবং তোমার খাতাতে কিছু লেখা রয়েছে, তুমি বুঝতে পারছো না ঠিক মতো, গুগল লেন্স ইউজ করো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব বাজে লেখা হলেও সেটা গুগল হয়তো অনেক সময় রেকগনাইজ করতে পারে না, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজে দেয় এই স্মার্ট সার্চিং এর ক্ষেত্রে। তারপরে তোমার কাছে হয়তো সাপোজ এই যে ধরো এই বোতলটা দেখা যাচ্ছে, বোতলটা স্যার ঢাকা পড়ে গেছে অর্ধেক। আচ্ছা যাই হোক, মোটামুটি দেখতে পাচ্ছ, ক্যামেরাতে পুরোটা আসছে। সাপোজ স্যার এটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সাপোজ হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা তুমি কিনতে চাও, এবার তুমি এটা তোমার জানা নেই কোথায় পাওয়া যাবে, তুমি গুগল লেন্সে এটা ছবি নাও, ছবি নিয়ে শপিং এর জন্য দেখবে ওখানে অপশন আসে, গুগল উইল রিকগনাইজ দিস ইমেজ, এবং এটা যদি কোথাও পাওয়া যায় তোমার কাছে সেই শপিং সাইটটাকে এনে দেবে। তাহলে এটার দ্বারা তুমি এখন শপিং করতে পারছো। আবার গুগল হোমওয়ার্ক কোশ্চেন আমরা অনেকেই ইউজ করি, ছোটখাটো ক্যালকুলেশন হোক বা গুগল লেন্সে ছবি তুললে ছোটখাটো অঙ্ক টঙ্ক সবই হয়ে যায় এখন গুগল লেন্স দিয়ে। সার্চ অ্যারাউন্ড ইউ, ফাইন্ড লুকিং সামথিং, এগুলো সবই এখন খুব তোমরা অনেকেই জানো, অনেক বেশি এক্সপার্ট এগুলোতে। তারপরে আইডেন্টিফাই প্ল্যান্ট অ্যানিমালস, এগুলো তো প্রথমেই বললাম। তো মোটামুটি এই ধরনের কাজগুলো গুগল লেন্স দিয়ে করা যায়, দিনের পর দিন আরো উন্নত করছে, তোমরা এগুলো ইউজ করে দেখতে পারো। তারপরে আরেকটা গুগলের খুব মজাদার এখন ফিচার্স দিয়ে এসছে, সেটা হচ্ছে তোমার কখনো মনে হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা গান, কোনো একটা কিছু কোথাও শুনেছো, তার শুধু সুরটা তোমার কাছে মনে আছে, কিন্তু না জানো সেই গানের সিঙ্গার, না জানো গানের লাইন। এটা অনেক সময় হয়, আমরা যখন অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো গান শুনি হয় অনেক সময়,
সেই গানটা কিন্তু আমাদের কাছে হতে পারে সেই গানটা ভালো লাগলো, কিন্তু সেই গানটার নাম মনে আসছে না, গানটা লাইন মনে আছে না, সিঙ্গার মনে আছে, কিছু মনে নেই। এই সার্ভিস ইউজ করেছো কেউ কখনো? স্যার বলো। স্যার বলছি অর্ণব স্যার এসেছেন, তো স্যারকে যদি বলতাম। ঠিক 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 আছে, আমি অর্ণবকে ডাকো, আমি কি করছি। Now I would like to invite our departmental faculty member Arnab Chatterjee sir. Sir, please say something about this session. Sir, please. স্যার অর্ণব আছো? ম্যাম দেখাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, বাট অর্ণব কি শুনতে পাচ্ছো? আই থিঙ্ক কোনো কারণে অর্ণবের কাছে আমাদের ভয়েস পৌঁছচ্ছে না। অর্ণব যদি শুনতে পারো প্লিজ রেসপন্স করো। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি এসেছি। হ্যাঁ তোমাকে অনেকদিনটা রিকোয়েস্ট করছে আমাদের আজকের এই সেশনে কিছু বলার জন্য। হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এটা তো একটা খুব অসাধারণ সেশন। আমি পুরোটা প্রথম থেকে শুনতে পারিনি, শেষের দিকে বেশ কিছুটা অংশ শুনলাম এবং এটা খুব প্রয়োজনীয়। মানে আমার নিজেরই হিংসে হচ্ছিল, মানে আমাদের যদি মানে যখন আমরা পড়াশোনা করছি আমাদের যদি কেউ এরকম ভাবে বুঝিয়ে দিতেন আর কি, তাহলে আমাদের পড়াশোনা করার পদ্ধতিটা অনেকটা সহজ হতো। আমরা হয়তো আর একটু তাড়াতাড়ি সফল হতে পারতাম, সফলতার আর একটু উচ্চতার শিখরে পৌঁছাতে পারতাম খুব খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। কিন্তু এই যে তোমরা আজকে যে সেশনটা শুনলে, সেই সেশনের লেকচার, সেই সেশনটা তোমাদের হয়তো এই মুহূর্তে তো অবশ্যই মানে হেল্প করবে, কিন্তু সারা জীবন হেল্প করবে। এইটা একটা, যারা হায়ার এডুকেশনে তোমরা থাকতে চাও, মানে যারা আরো এই নিউট্রিশন সাবজেক্টটাকে নিয়ে খুব গভীরভাবে পড়াশোনা করতে চাইবে, তাদের তাদের কাছে তথ্যটাকে সঠিকভাবে খুঁজে বার করা, কোন তথ্যটা আমাদের প্রয়োজন, কোন তথ্যটাকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের যে এভিডেন্স সেটাকে আরো কংক্রিট করতে পারবো, এই বিষয়টা ভীষণভাবে সাহায্য করে সার্চ ইঞ্জিন। এবং সেই সার্চ ইঞ্জিন গুলোকে আমাদের যে অথেন্টিক সার্চ ইঞ্জিন প্রোডাক্ট মানে যেগুলো আছে ধরো, সেগুলোর সঠিক প্রয়োগ এবং সেটা করার বিশেষ কিছু পদ্ধতি থাকে, কিছু নিয়ম থাকে, কাজ করতে থাকি। সেই কাজ করার ফলে আমাদের সময়টা অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের ফ্রুটফুল রেজাল্ট কিছু আসে না। আমরা পাতার পর পাতা শুধুমাত্র পিডিএফ ডাউনলোড করি, কিন্তু সেই পিডিএফ গুলো কোনোদিনই হয়তো পড়ি না। কিন্তু এইভাবে সিস্টেম্যাটিক্যালি যদি আমরা সার্চ করি, এই সিস্টেম্যাটিক সার্চটাকেও কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করে প্রয়োজন মতো গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে পারি। আবার যদি গবেষণাপত্র প্রকাশ নাও করলাম, আমাদের রিসার্চের যে আউটকাম, সেই রিসার্চের আউটকামটাকে এই যে সিস্টেম্যাটিক সার্চ কিন্তু খুব কংক্রিট করে দেয়। আমাদের যে রিসার্চ আউটকামটা যখন বেরিয়ে আসে, আমরা অনেক ভুল কম করি। রিসার্চের মধ্যে তো আমরা ভুল করি, কিন্তু কে কতটা কম ভুল করে সে তত ভালো রিসার্চ। প্রত্যেক মানুষই তো 100% সঠিক রিসার্চ কেউ করে উঠতে পারে না। কে কতটা কম ভুল করে সেটাই দিয়ে তার মাপকাঠি বিচার করা হয়। তো আমরা যদি এরকম বিষয়গুলো শিখে যাই খুব অল্প বয়স থেকে, তোমরা একেবারে শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভে এই সুযোগটা পেলে, এটার জন্য আমাদের যিনি মানে লাইব্রেরিয়ান ধরো আমাদের কলেজে, তন্ময় সাহা, তার কাছে আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। সেই তন্ময় সাহার কাছে আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম। এবং পল্লবীদি এবং কমলিকাদি, তাদের কাছেও আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ যে তারা এরকম একটা এই যে প্রয়োজনীয়তাটা তারা উপলব্ধি করে খুব সঠিক সময় মানে খুব সঠিক সময় এই বিষয় এই ওয়েবিনারটা কন্ডাক্ট করলেন। কারণ তোমরা এখন প্রত্যেকে বাড়িতে আছো, বাড়িতে সময়টাকে কিভাবে ব্যবহার করবে, সময়ের ব্যবহারের করার যে পদ্ধতি, সেক্ষেত্রে তোমাদের এই সার্চ ইঞ্জিন গুলোকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং সেখান থেকে কিভাবে এভিডেন্স খুঁজে বার করতে হয়, সেটা ভীষণভাবে হেল্প করবে। আমার মনে হয় এটা একটা খুব সঠিক পদক্ষেপ এবং খুব সুন্দরভাবে তন্ময় স্যার এটাকে এক্সিকিউট করেছেন।
এবং এই এক্সিকিউশনটার মধ্যে তোমরা দেখবে তোমাদের আগামী দিনের পড়াশোনাটা অনেক বেশি সিস্টেম্যাটিক হয়ে উঠবে। এবং স্যারের কাছেও তোমরা প্রয়োজন মতো আমার মানে উনি ভীষণই হেল্পফুল। যারা অলরেডি যারা তোমরা থার্ড ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে আছো তারা তো জানোই যে স্যার ভীষণ ভাবেই হেল্পফুল, এবং যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো তাদেরকেও বলবো যে স্যার ভীষণই হেল্পফুল। তোমাদের কোনো অসুবিধা হলে তোমরা স্যারের সাথে যোগাযোগ করো এবং উনি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সেই সঠিকভাবে গাইড করবেন, এবং উনি করেও থাকেন। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে তার সম্পর্কটা খুব নিবিড়, এবং আশা করি তোমরা এটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করে আগামী দিনে কিভাবে সঠিক তথ্য খুঁজে বার করতে হয়, কোন ধরনের পেপার পড়তে হয় সেটা সম্পর্কে তোমাদের একটা সম্যক ধারণা হয়েছে, এবং আগামী দিনে তোমরা এটাকে ব্যবহার করে আরো নিজেদেরকেও মানে উন্নত করতে পারবে, এবং সেটা সর্বোপরি আমাদের কলেজকেও আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটুকুই বলার ছিল। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রত্যেককে। আবার শ্রী তন্ময় সাহাকে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ, পল্লবীদি, বাবুলিকাদি এবং প্রত্যেক স্টুডেন্ট তোমরা যারা এই ওয়েবিনারটা অ্যাটেন্ড করলে। এটা সত্যি একটা খুব গেম চেঞ্জিং সিচুয়েশন তোমাদের জন্য হতে পারে। মানে আজকের পর থেকে তোমাদের জানাটা অনেক বেশি শক্তিশালী হবে। তোমরা কিভাবে পড়াশোনা করছো, তোমাদের অন্বেষণ করার পদ্ধতিটা অনেক বেশি শক্তিশালী। এটুকুই বলার ছিল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ অর্ণব। থ্যাংক ইউ অর্ণব। তাহলে আমি আবার শুরু করছি। হ্যাঁ স্যার, আপনি শুরু করুন। হ্যাঁ, একটু ভিডিওটা অন করুন আপনি। তো আমরা ছিলাম গুগল সার্চের সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি আমাদের জীবনে যে গুগল এখন এত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। স্ক্রিন ভিজিবল, তাই তো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ইয়েস স্যার। গুগল যে আমাদের জীবনে প্রাসঙ্গিক জায়গা হয়ে গেছে। গুগল দেখো প্রত্যহ আমাদের জীবনে এমন ভাবে এখন জড়িয়ে পড়েছে, আমরা গুগলকে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারছি না। তো এইরকম একটা সার্ভিস গুগল কিন্তু নিয়ে এসেছে আমাদের কাছে। তোমরা অনেকে জানো, হয়তো ইউজ করছো এই সার্ভিসটা। এটা ফোনে খুব ভালোভাবে সার্চ হয়। আমরা গুগল, আমাদের প্রত্যেকের ফোনে গুগল রয়েছে। সেখানে গিয়ে ভয়েস সার্চের একটা সিম্বল আমরা পাই, মাইক থাকে সেখানে। সেই মাইকে যদি আমরা ক্লিক করি, আমরা সেখানে দেখতে পাবো। এখন কাজ করবে না যেহেতু অন কলে সবাই আছি, ভিডিওতে প্রত্যেকে হয়তো ফোন থেকে আছো। সেই মাইক বাটনটাতে প্রেস করলে আমরা কিন্তু ওখানে আমরা একটা এইরকম একটা সিম্বল দেখতে পাবো, যেটা দিয়ে সং রেকগনাইজ করে। তোমরা কেউ ভালো হুইসেল বাজাতে পারো, কেউ মনে মনে করে গান করি, সেই ধরনের কিছু করো, গুগল কিন্তু সেই গানটাকে রেকগনাইজ করবে, এবং যার যতটা বেটার রেজাল্ট হবে তাকে তত স্পেসিফিক ভাবে গুগলে সার্চটা দিতে পারবে। তো তোমরা কিন্তু এই সার্চটা নিজেদের জীবনে ইউজ করে দেখতে পারো, খুব ভালো লাগবে, মজা পাবে। অনেক জায়গায় অনেক সময় হয় অনেক গান আমরা শুনি, মনে পড়ে না। তোমরা এটা ইউজ করো, দেখো সেই গান খুঁজে পেয়ে যাবে গুগল থেকে। গুগল কিন্তু আমাদেরকে আরো সহজ করে দিচ্ছে দিনের পর দিন রাস্তা। মোটামুটি এই জায়গাগুলো ছিল গুগলে। এরকম সার্চ টেকনিক অনেক রয়েছে। আমি বেশ কিছু জায়গা থেকে নিয়ে জায়গাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। গুগলের এরকম প্রচুর সার্চ টেকনিক আছে, তোমরা নিজেরা অ্যাপ্লাই করলে জানতে পারবে আরো এই সার্চ টেকনিক গুলো। সব তো আর একদিনে বলা সম্ভব নয়। আমি এবার চলে যাচ্ছি কিছু একাডেমিক সার্চ ইঞ্জিন, যেগুলো নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম। বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন, ডেটাবেস, ওপেন অ্যাক্সেস সাইট। এই যে সত্যি অর্ণব স্যারের যে কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি বলছি যে এই ডেটাবেস বা সাইটগুলো এখন তোমাদের কাছে হায়ার এডুকেশনের প্রথম প্ল্যাটফর্ম তো কলেজ লেভেল। এই কলেজ লেভেলে এই ডেটাবেস গুলো তোমাদের কাছে একটু মনে হতে পারে কঠিন জায়গা, বড় জায়গা, কিন্তু যারা হায়ার স্টাডিজ করবে বা পরবর্তীকালে যারা রিসার্চ করবে, রিসার্চের জন্য তো এই জায়গাগুলো ছাড়া কোনো কাজই হবে না। বা এই সময়ও আমি দেখেছি তোমাদের ডিপার্টমেন্ট, মানে আমাদের কলেজের নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্ট সর্বদাই লেখালেখির কাজে ব্যস্ত থাকে। তারা কিছুদিন আগেও একটা ম্যাগাজিন, ওয়েব ম্যাগাজিন বের করেছে তোমাদের, খুব সুন্দর হয়েছে। তো এই ধরনের লেখালেখি যারা করো তাদেরকে কিন্তু এই ধরনের একাডেমিক সার্চ ইঞ্জিন বা ডেটাবেস কিন্তু ভীষণভাবে হেল্প করে। ওপেন অ্যাক্সেস কিছু সাইট, যেগুলো থেকে আমরা অনেক হেল্প পেতে পারি। এবার বলছি যে ওপেন অ্যাক্সেস শব্দটা আমরা প্রথমে আলোচনার শুরুতে জানতে পারলাম। मैंने सेशन स्टार्ट होते 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 वक्त मैंने बोला था कि अभी हम लोग लाइब्रेरी घर से एक्सेस करते हैं। तो घर से क्या एक्सेस करते हैं? डॉक्यूमेंट एक्सेस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में दो ऑनलाइन में दो तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, एक ओपन एक्सेस होता है और एक क्लोज्ड एक्सेस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो ये ओपन एक्सेस क्या होता है? जिस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग ऑनलाइन में नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को
कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं होता है, जिसके लिए यू डोंट हैव टू पे एनी एक्सेशन फी और एनी पेमेंट। বাট সাবস্ক্রিপশন বেসড কি, যেখানে যার জন্য যে ডেটাগুলো অ্যাক্সেস করবার জন্য আমাদেরকে কিছু কিছু পেমেন্ট দিতে করতে হবে, কিছু সাবস্ক্রিপশন রেট রয়েছে, সেইগুলো হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন বেসড ডেটাবেস। তো আমি আজকের সেশনটা ওপেন অ্যাক্সেসের জায়গাগুলো দিয়ে যাব। ওপেন অ্যাক্সেস তাহলে কি জানতে পারলাম, যে আমরা যেখানে ডেটা বা ইনফরমেশন আনরেস্ট্রিক্টেড রয়েছে, অনলাইন আমরা অ্যাক্সেস করতে পারছি। আমরা প্রত্যেকে এখন ঘর থেকে যখন লাইব্রেরি ইউজ করছি বা বিভিন্ন পড়াশোনার ডেটা খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন কিন্তু ওপেন অ্যাক্সেস জায়গাগুলো বেশি খোঁজ করছি। আমি প্রথমে একটা জায়গাকে দেখাচ্ছি, ইপিজি পাঠশালা। হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম অফ ইপিজি পাঠশালা? Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস অর নো? Yes, sir. ইয়েস, ওকে। তোমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকে ভীষণ ভালো পড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে কেউ যদি আরো বেশি কিছু জানতে চাও, বেশি কিছু জানার আগ্রহ থাকে, you can access the EPG Pathshala. EPG Pathshala is an initiative of MHRD, Ministry of Human Resource Development, under the National Mission on Education through ICT, Information Communication Technology tremendous development এর পরে ভারত সরকার থেকে ইপিজি পাঠশালা বলে একটা প্ল্যাটফর্ম খোলা হয়েছে, যেখানে গ্র্যাজুয়েশন এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন স্টুডেন্টদের জন্য প্রচুর একাডেমিক ডেটা রয়েছে। তাই আমরা যারা ইউজ করি তারা কিন্তু এই জায়গাটা দেখতে পারবো, যে এই যে ইপিজি পাঠশালা তোমরা যারা ইউজ করো তারা অলরেডি জানো। ইপিজি পাঠশালা থেকে তোমরা অনেক কিছু পেয়ে যাবে। এখানে যাবে, যারা জানো না আমি তাদের জন্য বলছি, এখানে স্টুডেন্ট কর্নার আছে। স্টুডেন্ট কর্নারে গিয়ে প্রচুর সাবজেক্ট আছে, ইউ ক্যান অ্যাক্সেস ফ্রম ইয়োর সাইট অ্যাজ পার ইয়োর রিকোয়ারমেন্ট। কাজে এখানে তুমি তোমার ইচ্ছে মতো, তোমার হতে পারে তোমার সাবজেক্টের বাইরে কিছু করতে ইচ্ছে করছে, হতেই পারে, সেটা তুমি এখান থেকে পেয়ে যাবে। নিউট্রিশন দরকার হলে বা নিউট্রিশনের যে সমস্ত জায়গাগুলো দরকার তোমরা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাবে। সাপোজ ধরো নিউট্রিশন হোম সায়েন্সটা হোম সায়েন্স হোম সায়েন্সে গেলে এখান থেকে পেপার সিলেক্ট করো, কোন একটা পেপার সিলেক্ট করলে এখান থেকে মডিউল সিলেক্ট করো, এখানে তুমি পেয়ে যাবে প্রচুর ডেটা, এই প্রচুর ফাইল এরকম ভাবে পেয়ে যাবে, যেটা তোমাদের ইচ্ছে মতো তোমরা কিন্তু নিতে পারবে এবং তোমাদের ইচ্ছে মতো ইউজ করতে পারবে। এরকম জায়গা অনেক রয়েছে, আমি একটা দেখালাম ইপিজি পাঠশালা। যেহেতু আজকের জায়গাটা আমি ডেটাবেস নিয়ে দেখাচ্ছি, সুতরাং রিসোর্সের জায়গাটা একটু কম রেখেছি। এই রিসোর্স সাইটগুলো, এই রিসোর্স সাইট ইন্ডিয়াতে অনেক রয়েছে, সেগুলো আলোচনা করতে গেলে এখন সময় হবে না। আমি গুগল স্কলারে চলে আসছি এবারে। আমি গুগল স্কলার নামটা এর আগে বললাম, তোমরা অনেকে ইউজ করছো গুগল স্কলার। গুগল স্কলার কি? Google Scholar is an online freely accessible search engine that lets users look for both physical and digital copies of articles. আমরা যখন নরমাল গুগল ইউজ করছি, নরমাল গুগল কি করছে, নরমাল গুগল কিন্তু সব জায়গা থেকে সার্চ করছে, সেটা কিন্তু সবসময় আমাদের একাডেমিক পারপাসে কাজে লাগে না। But when you are using Google Scholar is specially for the educational purpose. Scholarly articles, scholarly academic publishers বা একাডেমিক পাবলিকেশন যেগুলো রয়েছে, গুগল স্কলার কিন্তু সেই স্পেসিফিক জায়গাগুলো থেকে আমাদের কাছে সার্চ দিচ্ছে। গুগল স্কলারে কিছু অ্যাডভান্স ফিচার্স রয়েছে, সেই অ্যাডভান্স ফিচার্স গুলো আমরা কিভাবে কাজ করব দেখে নিই একটু। গুগল স্কলার যখন তুমি টাইপ করছো, গুগল স্কলার কিন্তু গুগল আমাদের সামনে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম খুলে দিচ্ছে। গুগল স্কলার তোমরা ডান দিকে গেলে এখানে দেখতে পাবে একটা অ্যাডভান্স সার্চ বলে অপশন থাকে। হ্যাভ ইউ ইউজ দিস অপশন? কেউ ইউজ করেছো যারা গুগল স্কলার ইউজ করো? এনিওয়ান? হ্যালো, আচ্ছা, ইউজ করে থাকলে ভালো, যারা ইউজ করেনি তারা দেখে নাও। এই গুগল স্কলার কিন্তু আমাদেরকে একটা সার্চ ইঞ্জিন প্রোভাইড করছে, যেটা কিন্তু যেমন এখানে রয়েছে অল ইন ওয়ার্ডস। তুমি এখানে যেটা টাইপ করবে সেটা কিন্তু এই যে ডেঙ্গু এন্ড ম্যালেরিয়া যদি তুমি টাইপ করো, গুগল তাহলে ডেঙ্গু এন্ড ম্যালেরিয়ার উপরে সব জায়গাগুলো থেকে নিয়ে আসবে ডেঙ্গু এন্ড ম্যালেরিয়া, তোমার কাছে একটা সার্চ রেজাল্ট প্রোভাইড করবে। এবার তুমি ধরো
ডেঙ্গু অ্যান্ড ম্যালেরিয়া সার্চ করছো এবং কিন্তু তুমি জানতে চাও এরকম কিছু জায়গায় ডকুমেন্টস তোমার বিশ্বের অন্যান্য দেশের সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে, কিন্তু তুমি ইন্ডিয়া সম্পর্কে ডেঙ্গু অ্যান্ড ম্যালেরিয়া কিছু চাও না। কথাটা বুঝতে পারলে আমার? You need some information on dengue and malaria except India. India বাদে ডেঙ্গু and ম্যালেরিয়া সম্পর্কে তোমার কোনো ডকুমেন্ট দরকার। তাহলে তুমি তো ওখানে কি করবে, যে এখানে তুমি উইদাউট দ্য ওয়ার্ডস, আমি যে নট ইন্ডিয়া, ওই যে আমরা প্রথমে দেখলাম কি যে বুলিয়ান সার্চের ক্ষেত্রে এন্ড অর নট, আমরা কিন্তু এখানে এই নট ইন্ডিয়াটা ইউজ করতে পারি, ইন্ডিয়া ইউজ করতে পারি, গুগল অটোমেটিক্যালি এখান থেকে নিয়ে নেবে। তাহলে এইখানে যে রেজাল্টগুলো আমি পাবো, দেখো প্রত্যেকটাতে কিন্তু আমি যে রেজাল্টটা পেলাম এই যে 17,800, whenever you are using this function গুগল, এই 17,800 যে রেজাল্ট দিল তুমি কোথাও ইন্ডিয়ার কোনো ডকুমেন্টসই খুঁজে পাবে না। প্রত্যেকটা ডকুমেন্টসই দেখো ইন্ডিয়ার বাইরে, বা যে যে লিঙ্কগুলো এসছে সেগুলো প্রত্যেকটা ইনফরমেশন রয়েছে ইন্ডিয়ার বাইরে সম্পর্কে, ডেঙ্গু অ্যান্ড ম্যালেরিয়া থেকে। ঠিক আছে, এবার তোমার ধরো কোন একটা অথার তুমি আর্টিকেল খোঁজ করছো, সাপোজ এখানে যে উদাহরণটা আছে আমি এই উদাহরণটা দিয়ে দেখাচ্ছি, সেই অথারের তোমার আর্টিকেল দরকার। তাহলে তুমি সেই অথারটাকে জানো, জাস্ট টাইপ দ্য অথার নেম। তুমি এখানে যদি অথার নেমটাকে টাইপ করো, গুগল উইল কালেক্ট অনলি দ্য আর্টিকেলস হুইচ ইজ রিটেন বাই দিস অথার। ঠিক আছে, দেখো প্রত্যেকটাতে কিন্তু অথার ইনি রয়েছেন প্রত্যেকটা আর্টিকেলে। গুগল, আমরা যখন গুগল স্কলার ইউজ করছি, গুগল স্কলারের এই যে পোর্শনটা আমাদের কাছে আসছে, এটার মধ্যে কি কি রয়েছে, এটা টাইটেল, এটা অথার ডিটেলস থাকে এখানে, এবং সেই সঙ্গে ইউআরএল, কোন ইউআরএল এ রয়েছে, কোন কোন ওয়েবসাইটে এই আর্টিকেলটা অ্যাভেলেবেল আছে, আর এখানে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট, এই সঙ্গে রিলেটেড আর্টিকেলস। তোমার এই আর্টিকেলের বা এই টপিকের উপরে কোনো রিলেটেড কোনো আর্টিকেল চাই, তুমি যদি এখানে রিলেটেড আর্টিকেলে ক্লিক করো, whenever you are clicking on related articles, Google will show the related articles on this topic. এই টপিকের উপরে রিলেটেড আর্টিকেল যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের কাছে শো করবে। অল ভার্সন, এই যে অল ভার্সনটা কি, এই অল ভার্সনটা মানে এই আর্টিকেলটা whenever you are clicking this option, Google will open the others link from this article. এই আর্টিকেলটা অন্যান্য যে সাইট আরো রয়েছে, হয়তো হতে পারে এই প্রথম ওয়েবসাইটে কাজ করছে না, তোমার এই আর্টিকেলটা পছন্দ, বাট দ্য ফার্স্ট লিংক ইজ নট ওয়ার্কিং প্রপারলি, সো in that time just go to the all version and you can go the next link also. এই আর্টিকেলটা কিন্তু নেক্সট লিংক থেকে তুমি খুলতে পারবে, তাহলে রাইট। দেখো তুমি এই আর্টিকেলটাই নেক্সট লিংক থেকে তুমি খুলতে পারবে এই যে আর্টিকেলটা। এবার সেই ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে সেই ওয়েবসাইটে কি ফান্ডার রয়েছে সার্চ করার। যদি এটা তো বুঝতে অসুবিধা হয়, পরের ওয়েবসাইটে চলে যাও, পরের লিংক আছে, পরের লিংকে চলে যাও, তুমি সেম আর্টিকেল পেয়ে যাবে, সেম আর্টিকেল পেয়ে যাবে, এই যে পাবমেড থেকে বের হলো। ঠিক আছে, ফুল টেক্সট অ্যাভেলেবেল, ফুল টেক্সট আর্টিকেল এখানে আমরা পেয়ে যাবো। আচ্ছা, একটা জিনিস খুব ভালোভাবে মনে পড়লো, এই যে ডিওআই বলে কোনো ওয়েবসাইটে যদি তোমাদের কাছে হতে পারে এই ডিওআইটা খুলছে না, ঠিক আছে, পারচেজ করতে বলছে, পয়সা চাইছে, আমি একটা পেইড ভার্সন দিয়ে দেখাই, পেইড ভার্সন পরে আসছি। তাহলে তোমাদের কাছে আমি একটা সাইট বলে দিচ্ছি, সাই হাব বলে একটা সাইট আছে, সাই হাব, you can use Sai Hub, just copy the URL, paste it, will open the article. Okay, Sai Hub থেকে তোমরা এটাকে খুলে নিতে পারবে। Sai Hub আমাদের কাছে সেই ব্যারিয়ারটা তুলে দিচ্ছে, বেশিরভাগ সময় কাজ করে Sai Hub, কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। এটা আমি একটা পেইড ভার্সন দিয়ে দেখাবো, তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবার এই যে অপশন দুটো রয়েছে, এটা তোমরা সেভ করে রাখতে পারো এই আর্টিকেলটা, ইউ ক্যান সেভ ফর ইওর ফিউচার পারপাস, ফিউচার ইউজ। তাহলে তুমি যখন এটা সেভ করছো তোমার লাইব্রেরিতে কিন্তু এই आर्टिकलটা सेव হয়ে থাকছে। जब तुम लोग ये सेव कर रहे हो तब ये लाइब्रेरी
आपके लिए फ्यूचर यूज के लिए आपकी जो लाइब्रेरी है लाइब्रेरी में सेव होकर रहते हैं, ठीक है। और गूगल स्कॉलर में जब भी आप लोग कुछ सर्च करते हो, ম্যালনিউট্রিশন, সাপোজ ম্যালনিউট্রিশন নিয়ে তোমরা গুগল স্কলারে কিছু সার্চ করতে, এবার গুগল কি করছে, গুগল অলওয়েজ সার্চ করে লেটেস্ট যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলো থেকে গুগল কিন্তু আমাদের কাছে রেজাল্টটা দিল। এবার ধরো তোমার 10 বছর বা 20 বছর পেছনের কোনো আর্টিকেল তোমার দরকার, এখানে একটা কাস্টম রেঞ্জ রয়েছে, এই কাস্টম রেঞ্জটা এখানে একটা কাস্টম রেঞ্জ আছে, এই কাস্টম রেঞ্জ ইউজ করে এই যে দেখো এই আর্টিকেলগুলো এগুলো কিন্তু লেটেস্ট যা পাবলিকেশন রয়েছে লেটেস্ট পাবলিকেশন থেকে আমাদের কাছে এনে দিয়েছে। এবার ধরো তোমার 1990 থেকে 1999 সালের কোনো পাবলিকেশন, এর মধ্যে তোমার পাবলিকেশন দরকার, আর্টিকেল দরকার, তখন ইউ ক্যান ইউজ দ্য কাস্টম রেঞ্জ। দেখো এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা আর্টিকেল কিন্তু এই রেঞ্জের মধ্যে এসছে, তার মানে কি এই সময় যে আর্টিকেলগুলো পাবলিশ হয়েছে সেই সময়ের কিন্তু এই রেজাল্টগুলো দেখো প্রত্যেকটা দেখো 90 থেকে 99 এর মধ্যে আছে, ক্লিয়ার। এছাড়া তোমার ইচ্ছে মতো তুমি কিন্তু একটা অ্যালার্ট তৈরি করতে পারো, তোমার ম্যালনিউট্রিশনের উপরে ডকুমেন্টস দরকার, তাহলে তুমি এখানে এই যে মেসেজ বক্সটা দেখতে পাচ্ছ, এই মেসেজ বক্সটাতে ক্লিক করলে ইউ ক্যান ক্রিয়েট অ্যালার্ট। তাহলে তুমি এখানে তোমার ইচ্ছে মতো কোয়েরি দিয়ে তুমি অ্যালার্ট দিয়ে রাখলে গুগল কিন্তু গুগল স্কলার তোমাদের টাইম টু টাইম এই অ্যালার্ট গুলো প্রোভাইড করতে থাকবে, তুমি তখন সেই ইচ্ছে মতো তোমাদের প্রয়োজন মতো তোমরা কিন্তু সেই জায়গাগুলো ইউজ করতে পারো, সো দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ ক্রিয়েট অ্যালার্ট ফর ইওর অ্যালার্টিং পারপাস। গুগল স্কলার গেল। এনসিবিআই নামটা শুনেছো কিনা জানি না, তোমরা অনেকে হয়তো জানো, তোমাদের যেহেতু মেডিকেল সায়েন্সের জায়গাগুলো বেশি দরকার সেই জন্য আমি এটাকে নিয়ে এসেছি দেখানোর জন্য। এনসিবিআই হচ্ছে থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড মেডিকেল সায়েন্সের সবচেয়ে স্ট্রং ডেটাবেস। এনসিবিআই শুধুমাত্র মেডিকেল সায়েন্সের জন্যই না, এটা কিন্তু বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। যারা মেডিকেল সায়েন্সের উপরে প্রয়োজনীয় কিছু ডকুমেন্টস দরকার তারা কিন্তু এর এনসিবিআই এর প্রচুর ডেটাবেস রয়েছে, তোমরা কিন্তু সেটা সার্চ করতে পারো। বেসিক্যালি পাবমেড হচ্ছে ফ্রি সার্চ ইঞ্জিন, যেটা কিনা মেডলাইন ডেটাবেসের জন্য ইউজ হয়। আর এই মেডলাইন ডেটাবেসটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখাবো, যেটা মেডলাইন ডেটাবেসটা মেনটেন করে কারা, ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন ইউএসএ হেলথ ডিপার্টমেন্টের ন্যাশনাল লাইব্রেরি রয়েছে, সেই ন্যাশনাল লাইব্রেরির একটা পার্ট এনসিবিআই, এবং তার জন্য একটা ডেটাবেস রয়েছে মেডিকেল সায়েন্সের জন্য মেডলাইন। এই মেডলাইন পাবমেড সার্চ ইউজ করে আমরা কিন্তু রিফাইন করতে পারি। আমি যাচ্ছি সেই সাইটটাতে, ক্লিয়ার হবে আইডিয়াটা। এটা নামটা শুনেছো? হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম অফ পাবমেড অর এনসিবিআই? কেউ একজন হ্যাঁ বললো। হ্যাঁ স্যার, শুনেছি। আচ্ছা, ইউজ করেছো কখনো? স্যার গুগল থেকে ওখানে যেতাম, মানে স্পেসিফিক্যালি এনসিবিআই থেকে কিছু সার্চ করিনি, বাট এখানে ডকুমেন্টস গুলো দেখেছি। আচ্ছা, তুমি যদি এনসিবিআই যাও, এনসিবিআই আমি একটু বলে দিচ্ছি, এনসিবিআই যদি যাও, এনসিবিআই এর ঠিক আছে, এনসিবিআই এটা হোম পেজ। এনসিবিআই যখন খুলবে এখানে বিভিন্ন ডেটাবেস আছে এনসিবিআই। যারা বায়োটেকনোলজি নিয়ে কাজ করছো বা বায়ো ইনফরমেটিক্স নিয়ে কাজ করছো তারা সবসময় এই ডেটাবেসটা ইউজ করে, যে কোনো জিনের স্ট্রাকচার জানার জন্য। এর প্রত্যেকটা ডেটাবেস রয়েছে। আমরা এখান থেকে আমি তোমাদের কাছে চলে এলাম পাবমেড, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি পাবমেড। পাবমেড কোথায় গেল? এই যে পাবমেড। এবার তুমি পাবমেডে তুমি কিছু সার্চ করতে চাইছো, পাবমেডে করোনা নিয়ে কিছু সার্চ করছো,
পাবমেডের ডেটাবেসটা খুললো। এই পাবমেড কিন্তু তোমাকে ফ্রি আর্টিকেলও প্রোভাইড করে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর একটা ডেটাবেস, এরা কিছু কিওয়ার্ড কালেক্ট করে এবং এই ডেটাবেসগুলো সবসময় রিফাইন করতে থাকে কোথায় কোথায় ভালো আর্টিকেল রয়েছে। তো আমরা এই ডেটাবেসটা যখন খুলবো, এর লেফট সাইডে আমরা কিছু প্যারামিটার দেখতে পাবো। তো এই প্যারামিটার গুলো দিয়ে আমরা কিন্তু এই সার্চ গুলোকে আরো রিফাইন করতে পারি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিছু ফ্রি ফুল টেক্সট আছে, কিছু ফুল টেক্সট আছে। তো আমি যদি এখানে ফ্রি ফুল টেক্সট করি, তাহলে পাবমেড আমাকে কত রেজাল্ট শো করলো? 6332, 6352 রেজাল্ট, এবং প্রত্যেকটাই কিন্তু ফ্রিলি অ্যাভেলেবেল, প্রত্যেকটা ইনফরমেশন। তুমি এখানে ক্লিক করবে, রাইট ক্লিক করো বা যাই করো, ক্লিক করলে এই সাইটটা খুলবে এবং এখান থেকে তুমি ফুল টেক্সটটা অ্যাবস্ট্রাক্ট পেয়ে যাবে। এটা আর্টিকেল, টাইটেল, অথর এবং পাবমেডের একটা নিজস্ব আইডি থাকে, ডকুমেন্ট আইডি ডিওআই রয়েছে, সেই ডকুমেন্টটা অ্যাবস্ট্রাক্ট রয়েছে, আর কিওয়ার্ড রয়েছে, বাকি সমস্ত কিছু এখানে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে, নিজেরা ইউজ করবে যখন বুঝে যাবে ব্যাপারগুলো। এটা কিন্তু ফুল টেক্সট, তুমি এই ইউআরএল এ ক্লিক করলে তোমার কাছে এই ডকুমেন্টটা খুলে যাবে। এই যে ডাউনলোড পিডিএফ, তুমি এখানে এখন ডাউনলোড করে নিতে পারবে। এটা জার্নালের সাইট থেকে আমাকে ডকুমেন্টটা আমার কাছে খুলে গেল, এটা ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল। এইবার আমি যেটা একটু আগে দেখাতে চাইছিলাম, এগুলো কিন্তু ফ্রি ফুল টেক্সট, এগুলো সবগুলোই ফ্রি। এবার ধরো তুমি, তোমার কাছে এটা আমি ফ্রি ফুল টেক্সট করলাম না, এটা কিছু জায়গায় এলো যেগুলো দেখবে সাবস্ক্রিপশন বেসড থাকবে নিশ্চয়ই। দেখি এটা এমআরএল স্প্রিঞ্জার অনলাইন, যে সাইটটা দেখালাম সাবস্ক্রিপশন পেলে আমি আজকে এই তো এটাই সাবস্ক্রিপশন করতে বলছে, এটা সাবস্ক্রিপশন করতে বলছে এই আর্টিকেলটা। তাহলে আমার কাছে এর আর্টিকেলের ইউআরএলটা লাগবে। ইউআরএলটা কোথায় পাবো? ইউআরএলটা কোথায় আছে? ম্যাট্রিক্স সাইট দিস আর্টিকেল, ইউআরএলটা কোথায় আছে? প্রোটিন। এই ইউআরএলটা কপি করলাম, সাইহাবে আসো, খুললো আর্টিকেলটা, কোথায় গেল? এটা তো খোঁজ করছিলাম আমরা, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এটা টাইটেল ছিল এই আর্টিকেলের, প্রোটিন করোনা এনেবল সিস্টেমেটিক ডেলিভারি, তাই তো? এটা পয়সা চাচ্ছিল এত ইউরো বাই দিস আর্টিকেল। আমি সাইহাব ইউজ করলাম, সাইহাব ইউজ করলে আর্টিকেলটাকে ওপেন করে দিলাম, ঠিক আছে? সাইহাব আমাদের কাছে সেই ব্যারিয়ার গুলো রিমুভ করে দেয়। ক্লিয়ার? আমরা কোনো আর্টিকেল এইভাবে যদি পাই, আমরা সাইহাব ইউজ করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ করে না, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজ করে। 100% কাজ করবে না, আবারও বলছি, সাইহাব কিন্তু 100% কাজ করে না, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস এটা কিন্তু কাজ করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাজ করে। তবে যেটা কাজ করছে না সেটা তো আর কিছু করার নেই। এটা একটা, এই সাইহাব আমাদের কাছে বাইপাস প্রক্সি করে এই আর্টিকেল গুলোকে আমাদের কাছে খুলে দিতে পারে। তাহলে আমি একটা জায়গায় দেখালাম যে কোনো পারচেজ আর্টিকেল থাকলে সেটাকে আমরা কিভাবে খুলতে পারি, ওপেন করতে পারি। ইউ ক্যান ইউজ অ্যাজ পার ইউর রিকোয়ারমেন্ট, ঠিক আছে? এইবার তুমি যদি এই পাবমেডে আসো, পাবমেডেই দেখো আরো জায়গা রয়েছে। অ্যাডভান্স সার্চ বলে রয়েছে এখানে। তোমরা এগুলো প্রত্যেকটা ডেটাবেস যখন ইউজ করবে, অ্যাডভান্স সার্চে ফিল্টার ইউজ করতে পারবে। এখানে অনেকগুলো প্যারামিটার রয়েছে, ইউ ক্যান ইউজ দ্য প্যারামিটার অ্যাজ পার ইউর রিকোয়ারমেন্ট, ঠিক আছে? এখানে তোমার কাছে একটা সার্চ হিস্ট্রি থাকে, এই সার্চ হিস্ট্রি থেকেও তুমি কিন্তু সার্চটাকে মডিফাই করতে পারো। পাবমেড এই এনসিবিআর একটা খুব ভালো বুক সেলফ রয়েছে, যেখানে তোমরা ফ্রিলি প্রচুর বই অ্যাক্সেস করতে পারবে। এনসিবিআই বুক সেল, এই বুকসে যাবে, এখানে ফ্রি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডলি ফ্রি বুকস থাকলে তোমাদের কাছে কিন্তু সেটা ম্যালনিউট্রিশন নিয়ে যদি তোমরা সার্চ করো, তাহলে এই বুক সেলফ থেকে আমাদের কাছে কিন্তু একটা বইয়ের প্ল্যাটফর্ম খুলে গেল। এই বইয়ের প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা কি করতে পারি? দেখো এরও বাদিকে কিন্তু কিছু প্যারামিটার রয়েছে, ইউ ক্যান রিফাইন অ্যাজ পার ইউর রিকোয়ারমেন্ট, ঠিক আছে?
এবার এই লিঙ্কটা যখন ক্লিক করবে, whenever you are going through this link, you will find the chapter of this books. এই আর্টিকেল গুলো তোমরা সেই বইয়ের আর্টিকেল গুলো কিন্তু ইচ্ছে মতো ইউজ করতে পারো। বেশিরভাগই এগুলো সব ফ্রি অ্যাক্সেস রয়েছে, এই বইটা তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারো। কাজেই তোমাদের কাছে এনসিবিআই এর এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে তোমরা যদি তোমাদের কাজে ইউজ করো। এছাড়া তোমরা যখন এই সাইটগুলো ইউজ করবে, একটু প্রত্যেকটা সাইটে নিজস্ব কিছু ফান্ডা থাকে, হেল্প বক্স থাকে, অ্যাডভান্স সার্চ অপশন থাকে, এগুলো একটু দেখে নেবে। তাহলে কি হবে, তোমাদের সার্চ কি স্ট্র্যাটেজিটা তোমরা তোমাদের মতো করে উন্নত করে নিতে পারবে। বোঝা যাচ্ছে? এবং এর প্রচুর ডেটাবেস রয়েছে। যদি তোমাদের কোনো কাজে কোনো ডেটাবেস লাগে, জিনটিনের ব্যাপার যদি থাকে, জিনোম ডেটাবেসটা ভীষণ ভীষণ কার্যকারী। প্রোটিন কোনো ডেটাবেস দরকার হলে এগুলো তোমরা ইউজ করতে পারো। যদি না লাগে, তোমাদের যদি মেডিকেল সায়েন্সের জায়গাগুলো দরকার হয়, সো দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ পাবমেড, or you can use Bookcell for your study purpose. তারপরে চলে আসছি, তাহলে কিছুটা বোঝা গেল পাবমেড, এনসিপিআই। হ্যাঁ স্যার। এরিক ডেটাবেস, এরিক এরকম একটা এডুকেশনাল ডেটাবেস, রিসোর্স ইনফরমেশন সেন্টার, যে কি করছে, তাছাড়া কম্প্রিহেনসিভ, ইজি টু ইউজ, সার্চেবল, ইন্টারনেট বেসড কিছু বিবলিওগ্রাফিক এবং ফুল টেক্সট ডেটাবেস আমাদের কাছে হাজির করছে। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই বিবলিওগ্রাফিক ডেটাবেস। বিবলিওগ্রাফি তোমরা পরবর্তীতে আরো ভালোভাবে জানতে পারবে যে কোনো বইয়ের কি হয়, একটা অথার থাকে, কোনো আর্টিকেলের একটা অথার থাকে, কোনো আর্টিকেলের একটা টাইটেল থাকে, পাবলিশার্স থাকে, ডেট থাকে, তো এইগুলোকে আমরা বলি বিবলিওগ্রাফি, গ্রন্থাপঞ্জি। এই যে একটা কিছু করতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে যখন তোমরা 5টা বইয়ের বা 5টা জায়গার হেল্প নিচ্ছ, তখন কি হচ্ছে সেইগুলোকে তোমাদেরকে দেখতে হচ্ছে, এই পুরোটাকে বলা বিবলিওগ্রাফি। তো এই বিবলিওগ্রাফিটা আমরা যখন এই সাইটগুলো থেকে ইউজ করছি, আমরা কিন্তু খুব ভালোভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং সাইড বাই সাইড এরা কিছু ফুল টেক্সটও দিচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরিকও পেইড বেস জায়গা রয়েছে, পেইড বেস সার্ভিস এর লিংক প্রোভাইড করে, যেগুলো কিন্তু আমরা ওই সাইহাব দিয়ে ইউজ করতে পারবো। আমি এরিকটা এবার একটু দেখাচ্ছি। মজা লাগছে না বোরিং লাগছে? খুব ভালো লাগছে। পার্টিসিপেট দেখে নিই, পার্টিসিপেট কত হয়েছে? আচ্ছা 30 আছে, লেফট করেনি কেউ, এরকমই ছিল। তো এরিক ডেটাবেস, আমি বললাম এরিক ডেটাবেস। এই এরিক ডেটাবেসেরও কিন্তু কিছু ফান্ডা আছে, এই ফান্ডাতে আমরা ইউজ করতে পারি। সাপোজ ধরে ব্রেসলেট দিয়ে কেউ সার্চ করছে, এবার কি করছে, এরিকের কাছেও কিছু লেফট সাইডে প্যারামিটার তোমাদের কাছে কিছু ওপেন হয়ে গেল। এই প্যারামিটার গুলো, এই সাইটগুলো বা এই ডেটাবেস গুলো কিন্তু গুগল স্কলারের থেকেও বেশ উন্নত। কারণ গুগল স্কলার কিন্তু সবসময় পিয়ার রিভিউড জার্নাল কিন্তু সাইট করে না। আমাকে সেই দিন তোমাদের থেকে কেউ একজন বোধহয় তোমাদের ডিসকাশনে বোধহয় প্রশ্ন হয়েছিল, এবং যেটা আমাকে আমি পরে দেখলাম, তোমাদের পল্লবী ম্যাডাম আমাকে পাঠিয়েছিল, যে অথেন্টিক জায়গাগুলো আমরা কি করে বুঝবো। দেখো, গুগল কিন্তু সবসময় অথেন্টিক সোর্স আমাদেরকে প্রোভাইড করে না। পিয়ার রিভিউড জার্নাল কি? পিয়ার রিভিউড হচ্ছে যে জার্নালগুলো রিভিউ করা হয়েছে, কোনো এক্সপার্ট কমিটি দ্বারা রিভিউ করা হয়েছে। গুগল কিন্তু গুগল স্কলার সবসময় পিয়ার রিভিউড জার্নাল প্রোভাইড করে না। এই সমস্ত এডুকেশনাল ডেটাবেস গুলো এরা কিন্তু অলওয়েজ প্রোভাইড পিয়ার রিভিউড জার্নাল লিংক। তাহলে দেখো, এই প্রত্যেকটা রাইট সাইডে আমরা পিয়ার রিভিউড পিকটা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এই জার্নালগুলো প্রত্যেকটাই অথেন্টিক এবং প্রত্যেকটা পিয়ার রিভিউ, এক্সপার্ট কমিটি দ্বারা এই জার্নালগুলো রিভিউ করা হয়েছে, তারপরে এই জার্নালগুলো এসেছে, আর্টিকেল গুলো পাবলিশড হয়েছে। আমরা এখানে বাদিকে কিছু প্যারামিটার আছে, ইউ ক্যান ইউজ অ্যাজ পার ইওর রিকোয়ারমেন্ট। ঠিক আছে, প্যারামিটার গুলো তোমরা ইউজ করতে পারো। এবার এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, whenever you are going to this link, এখানেও এই যে বিবলিওগ্রাফিক ডিটেইলসটা বললাম, দিস ইজ দ্য বিবলিওগ্রাফিক ডিটেইলস। এখানে অথার রয়েছে, টাইটেল রয়েছে, অ্যাবস্ট্রাক্ট রয়েছে, পিয়ার রিভিউড রয়েছে, এটা কোথায় জার্নালটা রয়েছে। তাহলে আমি whenever you are using this link, এরিক আমাকে এইভাবে সাইটটা প্রোভাইড করছে। এখানে তুমি এই যে ডাইরেক্ট লিংক রয়েছে, ইউ ক্যান ইউজ দ্য ডাইরেক্ট লিংক অপশন, সো দ্যাট
ERIC will redirecting this link. এটা হচ্ছে এটা টেইলর এন্ড ফ্রান্সিসের ডেটাবেস থেকে বা টেইলর এন্ড ফ্রান্সিস পাবলিশার্স থেকে আমাদের কাছে এই আর্টিকেলটা এরিক কিন্তু দিচ্ছে। তাহলে তোমাকে স্পেসিফিক্যালি কিন্তু আর তোমার আর্টিকেলের জন্য এই ধরনের ডেটাবেস গুলো যদি ইউজ করো তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ বা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একাডেমিক ডেটাবেস কিন্তু শুধু একাডেমিক ফিল্ড থেকে আমাদের সার্চ গুলো প্রোভাইড করছে। এখানেও লিংক রয়েছে, এই লিংকে গিয়ে তুমি আর্টিকেলটা ওপেন করে নিতে পারবে। ফুল আর্টিকেল গেট অ্যাক্সেস, বোধহয় এটা পয়সা চাইছে, এটা পেইড করতে বলছে। আমি একবার দেখে নেই এটাও খুলছে কিনা। এই লিংকটাকে কপি করে নিচ্ছি, কপি লিংক, সাইহাবে চলে আসি। আলেকজান্দ্রিয়া অ্যালবাকাইন বলে একজন মেয়ে এই সাইহাব তৈরি করেছে, 32 ইয়ার্স এজ, খুব অল্প বয়সে রিসার্চ করে এই আর্টিকেল এই ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছে। খুলে গেল সাইহাব, ঠিক আছে। সাইহাব কিন্তু আমাদেরকে এটাও সাকসেসফুলি ওপেন করে দিল। ক্লিয়ার? খুলছে সাইটগুলো। তাহলে এভাবে আমরা সার্চটাকে রিফাইন করতে পারি। এখানে আরেকটা মজার জিনিস আছে, অনেকটা টাইম হয়ে গেল, আমি একটু শর্টে বেরোই। এসআরএস বলে একটা অপশন রয়েছে। এসআরএস হচ্ছে নিয়ারেস্ট বা সিনোনিমাসের ক্ষেত্রে এই সার্চগুলো আমাদেরকে কাজ করে। সিনোনিমাস তো আমরা প্রত্যেকেই জানি, কোনো একটা ওয়ার্ডের অনেকগুলো সিনোনিম থাকে, হয়তো আমরা সেই সিনোনিম গুলো জানি না। আমি কি দিয়ে সার্চ করলাম, ধরো আমি ব্রেসলেট দিয়ে সার্চ করেছিলাম, ব্রেসলেট দিয়ে সার্চ করাতেই এর কিওয়ার্ড কি কি পেয়েছি, কিওয়ার্ড ধরো এই ব্রেসলেটই আমি ব্রেসলেট এসআরএস দিয়ে সার্চ করলাম, সো দ্যাট এরিক উইল এর কোনো সিনোনিম পাচ্ছে না, দিচ্ছে না। যদি সিনোনিম পায় তাহলে সেটা দিয়ে কিন্তু সার্চ করবে, আমাকে দেবে। এবার ধরো আমি মেল দিয়ে সার্চ করলাম, ম্যালনিউট্রিশন, আমাকে এই শব্দটাই আমি এসআরএস এ সার্চ করব। ম্যালনিউট্রিশনের নিয়ারেস্ট কোনো শব্দ থাকলে আমাকে কিন্তু ইনক্লুড সিনোনিম আছে। ম্যালনিউট্রিশনকে একটাই দিচ্ছে, এটা নিউট্রিশনের নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড নিউট্রিশন দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে আমি যে জায়গাগুলো ক্লিক করছি, ইট ক্লিয়ারলি ভিজিবল অর নট? Yes, sir. So that whenever you are using these terms including synonymous, so that this database collecting all the nearest word is related terms যেগুলো রয়েছে ম্যালনিউট্রিশনের সঙ্গে, নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড গুলো কিন্তু আমার কাছে শো করছে। এগুলো নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড, সো দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ দিস ওয়ার্ড অলসো। ক্যাটাগরি হেলথ এন্ড সেফটির মধ্যে আসছে এটা। এই ধরনের এইভাবে আমরা কিন্তু আমাদের সিনোনিম গুলোকে আমরা সার্চ করতে পারি এডুকেশন ডেটাবেস গুলোতে। এটা গেল এরিক। তোমরা যখন ইউজ করবে নিজেরা দেখবে আরো বুঝতে পারবে। টাইম অনেকটাই হয়ে গেল, আমি বেশ কয়েকটা জায়গায়ও দেখাবো ভেবেছি। দোয়াব নাম শুনেছো কেউ? বুঝতে পারলাম না, হ্যাঁ আর না? আচ্ছা, দোয়াব ডিরেক্টরি অফ ওপেন অ্যাক্সেস বুকস। আমরা ওপেন অ্যাক্সেস নিয়ে যেহেতু কথা বলছি, আমি সেই ওপেন অ্যাক্সেস সাইটগুলোকে দেখাচ্ছি। থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, গোটা পৃথিবী জুড়ে প্রচুর ওপেন অ্যাক্সেস পাবলিশিং সাইট রয়েছে বা জায়গা রয়েছে যেগুলোতে আমরা বই বা আর্টিকেল পাবলিশ করা হয়, এবং সবগুলো ওপেন অ্যাক্সেস কিন্তু অথেন্টিক না। এই ধরনের যেগুলো একাডেমিক স্পেশালি ইউজ হয়, দোয়াব হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওপেন অ্যাক্সেস সাইট ডেটাবেস, যে কি না তোমাদের সামনে ওপেন অ্যাক্সেস কিছু বই থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যা যা রয়েছে তোমাদের কাছে সেগুলো এনে হাজির করবো, এবং প্রত্যেকটাই কিন্তু পেয়ার রিভিউড। বর্তমানে প্রায় মোর দেন 43,897 একাডেমিক পেয়ার রিভিউড বুকস ফ্রম 657 পাবলিশার্স থেকে কিন্তু দোয়াব ওটা কালেক্ট করছে, এবং এদের সার্চগুলো প্রতিনিয়ত এক্সপার্ট কমিটি দ্বারা রিফাইন হয়। সেই কারণেই এগুলো থেকে যেগুলো সার্চ করবে সেগুলো সবসময় অথেন্টিক জায়গা থেকেই দেয়। এর সার্চিং
সার্চের জায়গা রয়েছে, সার্চ বাটনে রয়েছে, এবং এই দোয়াব থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন একাডেমিক ইনস্টিটিউশন গুলো ভীষণভাবে ইউজ করে এগুলো ওপেন অ্যাক্সেসের জন্য। যারা হায়ার স্টাডিজে যাবে দেখতে পাবে। তো এই সার্চ বক্সে যখন তুমি সাপোজ ধরো এই প্যারাসাইট ইন ফিশ, এইটা তুমি সার্চ করছো, কোটেশন দিয়েছি জন্য আসেনি, সার্চ করছো, আমার কাছে একটা উইন্ডো ওপেন হলো। এখানেও কিছু প্যারামিটার রয়েছে, তুমি প্যারামিটার গুলো দিয়ে সার্চ গুলোকে রিফাইন করতে পারো। এবং এই যে প্রত্যেকটাই কিন্তু যে লিঙ্ক গুলো এলো প্রত্যেকটাই ওপেন অ্যাক্সেস। এই বইগুলো তোমাদের প্রয়োজন মতো নিউট্রিশনের দরকার হলে নিউট্রিশনের বই করলো, এখানে বাঁদিকে দেখতে পাবে ডাউনলোড ইউআরএল, এই বইটার ইউআরএল লিঙ্ক পেয়ে যাবে, বা এখানে ইউআরএল লিঙ্ক রয়েছে, এইগুলোতে ক্লিক করলে এই পুরো বইটাই তোমাদের সামনে ওপেন হবে। সো দ্যাট if you need any books open, it may be available in Doab. ঠিক আছে, ডাউনলোড ই বুক ডাউনলোড করে নিলে এখান থেকে বইটা ডাউনলোড করলে এটা পিডিএফ ভার্সনে চলে আসবে, ডাউনলোড হচ্ছে। সুতরাং ডিরেক্টরি অফ ওপেন অ্যাক্সেস বুকস, যেটাকে আমরা দোয়াব, সেটা কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রেও খুব প্রয়োজনীয় একটা জায়গা। এবার আসছি দোয়াবের পরে আমি ওপেন ডোয়ার, ওয়াপেন, এটাও কিন্তু একটা ওপেন অ্যাক্সেস। ন্যাশনাল লাইব্রেরি, হেগের ন্যাশনাল লাইব্রেরি এরা মেনটেন করে ডেটাবেসটাকে। ওয়াপেনেও প্রচুর তোমরা ওপেন অ্যাক্সেস বই কিন্তু পাবে। নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে যে ন্যাশনাল লাইব্রেরি রয়েছে, সেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি এই ডেটাবেসটা মেনটেন করে। ওয়াপেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওপেনের সার্চ বক্স রয়েছে, এখানেও ফ্রিলি অ্যাভেলেবেল সব বইগুলো তোমরা পাবে। ওপেন অ্যাক্সেস একাডেমিক যে পাবলিকেশন গুলো রয়েছে তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে। বিভিন্ন ফিল্ড রয়েছে সার্চের, ইউ ক্যান ইউজ দিস সার্চ অপশনস ফর ইউর সার্চ পারপাস। প্রজেক্ট গুটেনবার্গ মোর দেন 60,000 ফ্রি ই বুকস কিন্তু আমাদেরকে প্রোভাইড করে প্রজেক্ট গুটেনবার্গ। এটা আমেরিকান গভর্নমেন্ট, ইউএস গভর্নমেন্ট এটা এই প্রজেক্টে ফান্ডিং করেন, এবং মোস্ট অফ দা কপিরাইট উইথড্র যেগুলো বইগুলোতে হয়ে গেছে, কপিরাইট নেই যে বইগুলোতে, সেই বইগুলো কিন্তু ইউএস এর কপিরাইট বাইরে যে বইগুলো, সেই বইগুলো কিন্তু বেশিরভাগই এই প্রজেক্ট গুটেনবার্গ থেকে পাওয়া যায়। মোর দেন 60,000 ফ্রি বুকস প্রজেক্ট গুটেনবার্গে অ্যাভেলেবেল। এবং এই প্রজেক্ট গুটেনবার্গের মজাটা হচ্ছে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো? স্ক্রিনটা আমি বারবার চেঞ্জ করছি। এই প্রজেক্ট গুটেনবার্গে যখন যাবে, প্রজেক্ট গুটেনবার্গে প্রত্যেকটা বই নট অনলি পিডিএফ ভার্সন, তোমরা কিন্তু এখান থেকে এই বইগুলোকে তোমাদের নিজেদের মতো আরো কিছু ভার্সনে নিতে পারবে। তা কেউ যদি অ্যামাজন কিনলে ইউজ করো, ইউ ক্যান ইউজ অ্যামাজন কিনলে ভার্সন অলসো। HTML ভার্সনে পাবে, পাবে, কিনলে ভার্সনে পাবে, প্লেন টেক্সটে পাবে, পিডিএফ এও পাবে। এই যে রিডার অলসো ডাউনলোডেড, এই ফাইলে গেলে আমরা এখানে ডাউনলোড অপশনটা পেয়ে যাব। লাস্ট 30 ডেজে 81টা ডাউনলোড হয়েছে এই বইটা। এই যে এখানে যে ফাইলগুলো রয়েছে, ক্লিক করলে বইটা ডাউনলোড হয়ে যাবে, রাইট? এবারে আসছি হাতি ট্রাস্ট। হাতি ট্রাস্ট এরকম একটা ডিজিটাল লাইব্রেরি ইউএসএ, যে কিনা গুগলের যে বইগুলো স্ক্যান করা হয় এবং ইন্টারনেট আর্কাইভের প্রচুর ডিজিটাল বুকস রয়েছে, যেগুলো হাতি ট্রাস্ট তাদের ডেটাবেসে রেখেছে। এই হাতি ট্রাস্ট থেকে আমরা কিন্তু মোর দেন 70+ মিলিয়ন ডিজিটাইজ বুকস আমরা হাতি ট্রাস্ট থেকে পেতে পারি, ফুল টেক্সট। হাতি ট্রাস্ট থেকে আমরা ইউজ করতে পারো এই জায়গাগুলো, অনেক বই পেয়ে যাবে এগুলো থেকে, হাতি ট্রাস্ট থেকে। খুব দুঃখের বিষয় যে বিশ্বের বহু দেশ এগুলো নিয়ে এই ধরনের ডেটাবেস তৈরি করেছে। আমাদের ইন্ডিয়াতে যেহেতু একাডেমিক জায়গাটাতে খুব কম নজর দেওয়া হয়, সেই জন্য কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াতে
খুব কম ধরনের এই ধরনের ডেটাবেস গড়ে উঠেছে, 2-4টে উঠেছে। আমরা এর মধ্যে আলোচনা করলাম ওই ইউজিসি, এই তোমার হচ্ছে কি বলে, কি আলোচনা করলাম এটা, ইপিজি পাঠশালা। পাঠশালা, রাইট, ইপিজি পাঠশালা। ইপিজি পাঠশালা একটা করেছে। এই ধরনের কিছু বর্তমানে আমি এখন আলোচনা করব এনডিএল নিয়ে। এনডিএল একটা এরকম একটা লাইব্রেরি তৈরি করেছে যেখান থেকে আমরা আমাদেরকে কিন্তু ফেডারেটেড এবং ফিল্টার সার্চিং প্রোভাইড করে। এই এনডিএল বর্তমানে এই লকডাউনের সময় ব্যাপকভাবে খুব ভালো সাড়া দিয়েছে এবং তাদের সার্চটাকে খুব মডিফাই করেছে। আমি খুব আনন্দের সঙ্গেই বলবো, এবং যে এনডিএল যখন শুরু হয় 2016 সালে আইআইটি খড়গপুরে, এনডিএল এর শুরু থেকে আমি ছিলাম, সেই জন্য এনডিএলটাকে খুব গোড়া থেকে আমি চিনি এবং খুব ভালোভাবে যে কাজ করছে এনডিএল। এনডিএল প্রজেক্টটা যখন শুরু হয় তার একদম শুরুতে আমি ছিলাম, পরবর্তীতে চলে আসি এখানে। যেহেতু এনডিএল খুব ভালোভাবে সার্চ দেয় এবং বর্তমানে গুগল লাইক একটা সার্চ উইন্ডো প্রোভাইড করে আমাদেরকে এনডিএল। আমি এনডিএল এর সাইটে যদি যাই, এনডিএল এর সাইটে গেলে আমরা দেখতে পাবো এনডিএল কিন্তু এইরকম প্রচুর সাইট রয়েছে। আমি সময়ের অভাবে সব সাইটগুলোকে ডেসক্রিপশনে আনতে পারিনি। আমরা কিন্তু এরকম প্রচুর সাইট আছে যেগুলো থেকে একাডেমিক ফিল্ডের প্রচুর ডকুমেন্টস, রিলেটেড ডকুমেন্টস আমরা পাবো। এনডিএল প্রচুর ডকুমেন্টস হোল্ড করছে, মেটাডেটা হোল্ড করছে। তোমাদের সাবজেক্ট ওয়াইজ তোমরা এখান থেকে কিন্তু সার্চ করে নিতে পারবে। ধরো করোনা দিয়ে যদি আমি সার্চ করি, এবং এনডিএল শুধু যে ইংরেজি ভার্সনে সার্চ করছে তা না, এনডিএল বেশ কিছু ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজও কিন্তু সার্চটা প্রোভাইড করে। এখানে আমরা বিবলিওগ্রাফিক ডেসক্রিপশন পেয়ে যাচ্ছি, টাইটেল, কোন পাবলিকেশনে রয়েছে, অথর। এনডিএল এ আমরা কিন্তু ওপেন অ্যাক্সেস থাকলে আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা লক সিম্বল ওপেন খোলা রয়েছে, দ্যাট মিন্স এটা ওপেন অ্যাক্সেস পাবলিকেশন। ঠিক আছে, এটা আমরা ক্লিক করলে, আমরা এটা ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছি যে লক সিম্বলটা খোলা আছে, দ্যাট মিন্স anyone tell me yes or no? Hello? Yes, sir. এনডিএল আমাদের কাছে সেই উইন্ডোটা ওপেন করবে এবং আমরা কিন্তু এখান থেকে আমাদের প্রয়োজন মতো ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, তোমাদের প্রয়োজন মতো তোমরা এই জায়গাগুলো ইউজ করো, দেখবে আগের থেকে অনেক বেটার হয়েছে এবং সহজে কিন্তু ডকুমেন্টস খুঁজে পাচ্ছ এবং পাবে। মোটামুটি কিছু জায়গা আমি দেখালাম, সব জায়গাগুলো সময়ের অভাবে অনেকটাই সময় হয়ে গেছে। এরকম ডেটাবেস প্রচুর রয়েছে। যদি এই মুহূর্তে আমার আরেকটা যেটা মনে আসছে, আমাদের কলেজের এনলিস্ট আমাদের কলেজে রয়েছে, যেটা সাবস্ক্রিপশন বেসড, আমি আজকে আলোচনায় আনিনি। এনলিস্টের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের কলেজে রয়েছে, কিন্তু স্টুডেন্টরা কেউই ইউজ করে না। তোমরা এটাও ইউজ করতে পারো, এই ডেটাবেসটা। এটা কিন্তু এর জন্য তোমাদের করতে হবে কি, কলেজকে একটা কলেজের মেলে একটা, সেটা আমি মেল আইডিতে দিয়ে দেবো। তাহলে প্রয়োজন হলে তোমরা সেখানে একটা রিকোয়েস্ট দেবে, আমরা তোমাদেরকে ইউজার আইডি অ্যাক্সেস দেবো, তোমরা সেইভাবে প্রয়োজন মতো ইউজ করতে পারবে। ঠিক আছে, এখানে বেশ কিছু একাডেমিক ডেটাবেস আমরা পেয়ে যাব। মোটামুটি আজকের আমি আর একটা জায়গায় বলে দিই, লিব্রি ভক্স বলে একটা সাইট আছে, অনেক সাইট আছে এরকম। লিব্রি ভক্স অডিও বুক যদি কারো পছন্দ হয়, যারা ঘুমানোর সময় গল্প শুনতে শুনতে ঘুমোতে চাও বা কোনো বই শুনতে শুনতে ঘুমোতে চাও, তোমরা ইউ ক্যান ইউজ লিব্রি ভক্স। এটা কিন্তু স্পেশালি অডিও বুকস এর জন্য। এখানে কোনো রিডিং ম্যাটেরিয়ালস পাবে না, সবই অডিও বুকস পাবে। কপিরাইট নেই যে বইগুলোতে, সব অডিও বুকস পাবে, MP3 ফরম্যাটে পাবে। এরকম প্রচুর সাইট আছে যেগুলো আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় উঠে আসবে। আজকের মতো অনেকটাই সময় হয়ে গেল, এইটুকুই থাক। বাকি কোনো কোয়েরি থাকলে বা কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা করো, আর বাকি কোনো কোয়েরি থাকলে আমার এই মেইল আইডিতে তোমরা মেইল করবে। I will try to solve your problem as per your requirements. ঠিক আছে, মোটামুটি এইটুকুই আজকের সেশনে আমি নিয়ে এসেছি। আশা করি সবার কাজে লাগবে ভবিষ্যতে। এবং এবার বাকিটা তোমরা বলো। আমি একটা ফিডব্যাক লিংক শেয়ার করে দিচ্ছি,
অনুষ্ঠানের শেষে তোমরা এই ফিডব্যাক লিঙ্ক থেকে ফিডব্যাকটা দেবে। Just a minute. नहीं करो टूट जाएगा एकदम। ये बिल्ली हमको बोल देगा ना तो ठीक बताएगा। হ্যাঁ, ফিডব্যাক লিঙ্কটা আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। এই ফিডব্যাক লিঙ্কটা তোমরা অনুষ্ঠানের শেষে সবাই ফিডব্যাক দেবে তোমাদের যা মনে হলো। থ্যাংক ইউ ফর টুডে's session. Thank you the Department of Nutrition and all the faculty members, all the students যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ছিলে আমার এই সেশনে, প্রত্যেকেই ধন্যবাদ। ঠিক আছে, তোমরা এবার তোমাদের পরবর্তী যে কোনো কোয়ারি থাকলে জানাতে পারো, আর তোমাদের নেক্সট যা ক্রিয়াকলাপ রয়েছে বলো। থ্যাংক ইউ অল। We are very much thankful to him for this wonderful session. Sir, you explained so well that we have no more questions at all. We are very, very thankful for this wonderful speech and we are looking forward to him visit again. This session will very helpful in our future. Thank you all for your presence. We hope you have learned and enjoyed today's session. We request you all to give your valuable feedback in the feedback form. Thank you so much all, and now I would like to end the meeting. Thank you. থ্যাংক ইউ অনিন্দিতা, তন্ময়কে আবারও থ্যাংক ইউ জানাবো, তুমি এত টাইম দিলে। এবং স্যার ডেফিনেটলি স্টুডেন্টরা তোমার কাছে রিচ আউট করবে তাদের সব অসুবিধা সুবিধা আছে। আচ্ছা, আর বলো। হ্যাঁ, বলছি যে ওরা তো অবশ্যই ফিডব্যাক দেবে। এখন বর্তমানে যে 26 জন আছে, আমি তো তাদের কাছে জানতে চাইছি মোটামুটি কিছু কি নতুন কিছু পাওয়া গেল নাকি যেভাবে সার্চ করতে তার মধ্যেই ছিল? স্যার অনেকগুলো নতুন জিনিস শিখতে পেরেছি। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, অনেক কিছু পাওয়া গেছে। একটা রিকোয়েস্ট, হ্যাঁ স্যার অনেক কিছু পাওয়া যেত। আচ্ছা, ইউজ করো। হোপফুলি তোমরা অনেক বেটার ওয়েতে জায়গাগুলো আরো পাবে। পরবর্তীতে কোনো কোয়ারি থাকলে, কোনো হেল্পের দরকার হলে আমার মেল আইডি স্যার দেওয়া আছে পিডিএফটাতে, কলেজের মেল আইডি। ইউ ক্যান আস্ক ইওর কোয়ারি। বলো স্যার, বলছি স্লাইডগুলো পাওয়া গেলে খুব ভালো হতো। স্লাইড আমি দিয়ে দেবো তোমরা নিজেদের মতো করে। ঠিক আছে, আমি তোমাদের পল্লবী ম্যাডামকে শেয়ার করে দেবো। ঠিক আছে স্যার, নিয়ে তোমাদের দিয়ে দেবে। আর এইগুলো বেসিক কিছু জায়গা, আরো প্রচুর জায়গা আছে। তোমরা এইভাবে একটু ভাবো, এইভাবে একটু সার্চ করো, দেখবে অনেক নতুন কিছু তোমরা নিজেরাও জানতে পারবে। আর তোমরা তো আইসিটিতে এখন অনেক ভালো অ্যাওয়ার্ড হয়ে গেছো এবং অনেক কিছু জেনে গেছো। আমাদের থেকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক বেশি জানো, অনেক ভালো ভালো ভাবে তোমরা ইউজ করো, সেগুলো ইউজ করো। আর আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টকে এবং তোমাদের প্রত্যেককে যারা এই দীর্ঘ সময় এই সেশনে ছিল। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্যার বোধহয় নেই এখন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি অর্ণব, পল্লবী এবং কমলিকা দিকে। সুপ্রতীক স্যার বোধহয় আসেননি, দেখতে পাচ্ছি না সুপ্রতীক স্যারকে। সবাইকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ঠিক সবাই খুব অ্যাডমিশন নিয়ে ব্যস্ত আছে। ঠিক আছে, ভালো থাকো,
সুস্থ থাকো। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা সবাই চাইছি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের প্রিয় একাডেমিক ইনস্টিটিউশন যেগুলো রয়েছে, বিশেষ করে গার্লস কলেজ খুব তাড়াতাড়ি খুলুক। আমরা সবাই সেই অধীর আগ্রহে রয়েছি, আমরা আবার সেই পুরনো প্ল্যাটফর্মে ফিরে আসি, এই কামনা আমরা সবসময় করছি। সবাই খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থাকো। থ্যাংক ইউ এন্ড গুড নাইট অল অফ ইউ। লিভ করছি তাহলে। থ্যাংক ইউ স্যার।